Thomas, त्यसले छानाम gyuni. सर्वप्रथम यो सञ्जाल मार्फत हेरिरहनुहुने Kyamne gindu de सम्पूर्ण अब शरण्य भिक्षु भिक्षुनी ta deshin do ge गण त्यस्तै गरी zami shoda rimele ya shobe ji chero poma tenge yonsu अ, zong shu ya Thomas सबै sang ji shu ya yin अ, निष्पक्षता बौद्ध मार्गीहरू सबैमा na सुस्वास्थ्यको ta कामना de साथसाथै de हार्दिक न्यानो अभिवादन टासिदेले dile भन्न ya चाहन्छु। tama su khare shur san da dile ya kaus ba dile ya आजको anda ji shu प्रवचन lamang के de छ ji भन्दाखेरि de de shu ya kaus ba re अब यो dile ya da वसन्ती khama शिक्षाको zong de समयमा sam परेको che छ de अहिले। ba che bi na अस्ति अब यो ane चङ्ख dile sang ge बगुरुले so बताएको यसको विषयमा अब ane sang ge बताएको so sa निरन्तरता dile ya दिएको थियो। त्यो भित्र अब बुद्ध जसरी हेर्ने भित्रमा दुईटा विषय राखेको थियो। एउटा प्रतीक्षाको अर्थ, अर्को चाहिँ के हो त Nilo sangye कुनै sta sa tele गन्धहरू shi पनि अनि ba chebe de रहित ane ngui अ, gi chuma la so ba अपमान sa गर्ने du ba चाहिँ da निषेध ma sa गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। ta त्यो मध्येमा अब sangye sta di si di da dire पहिला के हो त भन्दाखेरि अब tewe la man बुद्ध de जसरी de हेर्ने suri चाहिँ ba हो de सांख्य de सुतावा। ge lobyo ta ne do jin ji ta de ba ne mi da go sa de ta de ka sang ji da de ji shu sin be ta ine यसको gyan अब de व्याख्या ge मैले cha de गरिसक्यो। lamang ngam ju be ge da gyan de di chen la ya यसको अब lame ning gur ge ge पञ्चशिखको shu अब ba ba ta de la व्याख्यान भनौँ न cha होइन, व्याख्यान। shuya ma yung re de dirin thangbo ngen le ya ji gyanje gi gomba da jane jose ma shubi na अनि यसको yo sam chaya so टीकासँग, भारतको टीकासँग यसो जोडेर बताउनु पर्दाखेरि के राखिएको छ त ta भन्दाखेरि gyanje यसमा चाहिँ gomba da jane ma shu du sane अनि यसको अब भारतको टीकासँग अर्को व्याख्यानसँग जोडेर tele बताउनु ya पर्दाखेरि के बताएको छ त भन्दाखेरि tewe tewe sa de chi de gi अब ane देवे cheba भोटमा gyumje अब देवे भन्ने छ। अब संस्कृतमा चाहिँ के छ त lama le ya भन्दाखेरि अब cheba cheba gi अ, ane उम्, ni gur la so be gi chi ni bar cheba gi तस्मात् भन्ने चाहिँ yungur बुझिन्छ। yungur ya che तस्मात् da kondo she sim barwa tele तस्मात् kondo she sim be gyunje te china तस्मात् शिष्य भन्ने ane चाहिँ बुझिन्छ। अब loma sa de यसले भनेको त so माथि ta chen gi तथाकथित chen gi माथि chen gi बताए जस्तै ane je अब lama loma ge ge चेलाहरूमा ma cha प्रति de के हो त अब दयामाया करुणाले गुरुहरूले हेर्नु पर्दछ। te ya te de bi ge ta loma te ya ane je chi de bi loma loma ka de de chi ya अब कस्तो loma ge चेलालाई ge rim ching ta sum yor ba tene kam de अब loma चेलालाई ka पनि de अब chi ya मध्यमता yor ba sa na ane अ, सर्वश्रेष्ठ र न्यूनतम ninji अब dewa soba de songi ba तीन ninji प्रकार sewa भएको छ। ninji त्यो dewa भित्रमा पनि अब ta के हो dewa te ya करुणा gyanje ge भएको, gomba da दया jane भएको kam de le ya ji simje la mi be ge भनेको छ नि। अब che la mi be ge अ, mi ba me be ninji she कृत्यात ninji namba sunga la ma कृत्यात param ju ye so ba कृत्यात्गी शील क्षन्ति गुण एकदम ta tene के हो त सहनशीलता हुन सक्ने। tongwa sa de kara sa na tongwa sa de अब jimbar ku yor ba तोङ्वा भनेर के हो त यो tongwa sa एक ba jimbar दानलाई बुझिन्छ। ta de gi jimba te le ya chue gi jimba ta sangsin gi jimba ta अर्थात् ane अ, changi jimba minji kyab jimba che che jimba namba sung त्यागी, tina अब केही त्याग गर्नु सक्ने jimba अर्थात् केही namba दिनु sung ki सक्नेलाई। अब jimba ta दिनु भनेको नि tongwa आफूभित्र sa भएको कुरा चाहिँ अरूलाई दिनु। yorwa अब त्यो मलाई चाहिँदैन ta भने त्याग tene गरेर चाहिँ tsulim त्यसलाई sa त्यागी de भनिन्छ। अब सुल्टिम भन्नाले के हो त शिला। chawa अब tene ya सहनशीलतालाई भनिन्छ। ane tsulim शिला namba sung भन्नाले अब के she हो त एउटा namba sung समूहलाई be प्रयोग tsulim गर्नुलाई nije बुझिन्छ। de be tsulim simje dunji gi tsulim gyawa chudu gi tsulim je tsulim namba sung ka ta अब tene तीन प्रकारको अब tsulim sung शिला रहेको छ। tsulim namba sung gi de be tsulim विघ्नबाधादेखि रक्षा गर्ने, ta tene sweba sa de प्राणी simje हितको chwa लागि tele ya प्राणी हित tsele शिला। ngar do be sweba da dungya ta do le be sweba da त्यस्तै गरी अब यो tele ba le chimi be sweba सहनशीलतामा sweba पनि अब namba तीन sung प्रकारको सहनहरू रहेको छ। sunga la सहनशीलता param ju yes तीन प्रकारको सहनशीलताले युक्त भएकोले बुझ्नु पर्दछ। ta tene शिला पनि tsulim तीन swebe gi deli प्रकारले deli sa सम्बन्ध भएकोले deli sa सम्बन्धता de भएकोले बुझ्नु ane पर्दछ। kondo shebe gi अनि ninji da अगाडि ane तथाकथित tsulim la अर्थात् swebe ngue de माथि बताएको dole कुरा me चाहिँ के हो त अब के हो kongpe प्राणी la हितको chima लागि ta ane दयामाया भएको, gyane yang do त्यस्तै kongpa गरी che दान गर्न kongpa che सक्ने, be tene शीलवान भएको, सहनशीलता भएको so yes चेला
हुनुपर्दछ jorba भनेको yunden te da jorba yunden te यो jorba ज्ञानले परिपूर्ण भयो भने dembas बल्ल कि dona ninji dan jimba do tsurim do sobala sobe yunden te da dembe ki ta loma jila ko yes यस्तो भयो भने बल्ल के हो त ta ज्ञान परिपूर्ण भएले बुझ्नु पर्दछ भनेर यसो 타데 니도 बताएको 미다오 사지 어로다 타데 니도 미다오 अब 사데 थाहा नि त मिताव भनेको चाहिँ अब के हो त यसलाई 타데 사데 भेद भएर हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो 미 사데 아니 अब 마임바 가바 가바를 고가 어로 भनेको त के हो त यसलाई निषेध कुराहरू बुझिन्छ 아니 बुझिम 이자르 ग्याबे नाल बुझ्नु 코베 पर्दछ 나라 구이스레 되는 아주 벽에 쓸 때 용거 어마로 अब संस्कृतमा चाहिँ अब एउटा यसमा के शब्द आइन्छ त तातेले भन्दाखेरि यसमा लामा चाहिँ अब तादा 벽에 나 규르샤베기 तादा लामंगबजुबि जसि यो न्यातम भनेको छ नानातम भन्नाले हो 러변 탄에 도진진 송도마도 라마 탄에 도진진 송도와 이나야 되다 갸베 यसमा चाहिँ अब 갸베 나나 이나 अब लुपिन तानी धोर्जिन भोटमा लेखिएको छ तर पनि के हो त 이나래 니가 라마스 츠디 용도와 제자다 오늘 젠다 러변들 तर पनि संस्कृतमा चाहिँ गुरु भनेर लेखेको छ गुरु अब गुरु यसमा गुरु भनेर लेखिएको छ अर्थात् नान्यन्तम कल्पयन्ति गुरु वज्र धरस्य अब आचार्य नभनेको चाहिँ गुरु भनेको छ गुरुको प्रयोग गरेको संस्कृतमा चाहिँ तर भोटमा चाहिँ आचार्य लोपेन भनेर लेखिएको छ त्यही कारणले आचार्य अर्थात् गुरु र वज्रधारले चाहिँ कहिले पनि हामीले अब बेग्लै बेग्लै हो भनेर कहिले पनि अब यसरी हेर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो अब हामीले सपनामा पनि के सम्झिनु हुँदैन भन्दाखेरि गुरु चाहिँ वज्रधारा भन्दा बेग्लै हो कहिले पनि सम्झिनु हुँदैन मेरो आचार्य भए पनि गुरु भए पनि वज्रधारा नै हो सम्झिनु पर्दछ भन्ने कुरो बुझाउँदछ कसरी हेर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि यो गुरुले अब मेरो लामा जे देखेको छ त्यही नै वज्रधारा हो यो बाहेक अर्को वज्रधारा बुद्ध भने छैन भनेर हृदयभित्रदेखि नै सम्झनु पर्छ गुरुलाई अनि वज्रधारा भनेको बेग्लै आफ्नो गुरु भनेको बेग्लै यसरी बेग्लै बेग्लै भेद रूपमा कहिले पनि सम्झिनु हुँदैन है भन्ने बुझाउँछ यसको भारतको टिकामा के लेखेको छ व्याख्यान के गरेको छ त यो चाहिँ मायाजालभित्र एउटा आगम लेखिएको छ कि वज्रधारा वही नै हो र रत्न 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 मणि तथाकथा पनि वही नै हो त्यही कारणले ज्ञान सागर पनि वही नै हो पूर्णवान महापूर्णवान दान चिन्तामणि पनि वही नै हो भनेर मायाजालभित्र यसरी यसको वाणी गरेको छ जे भए गुरुलाई चाहिँ बुद्ध जसरी हेर्नुको लागि चाहे समग्र बौद्ध बुद्ध मायाना हिनायामा सबैमा वज्रयानमा तलमाथि रहेको तर वज्रयानमा विशेष गरी के हो त अब धपोकाकी भित्र चाहिँ के हो त एकदम परम्परालाई एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ आठौं कर्म मिकी दुर्जीले बताएको थियो नि कग्युपाको परम्परा कस्तोलाई भन्दाखेरि अनि परम्परा विच्छिन्न भएको ज्ञानको बोध नभएको चेलालाई राम्रोसँग बाटोमा लगाउन नसक्ने त्यस्तोलाई चाहिँ के हो त बुद्ध जसरी हेर्नु सक्दैन जुन अविच्छिन्न परम्परागत आएको गुरुहरू छ उहाँलाई बुद्ध जसरी हेर्नुपर्छ भन्छ कि यो हो मिकी दुर्जीले बताएको कुरा यो एउटा मुख्य एउटा आठौं कर्मले के लेख्नुपर्छ छिदुङ क्या छ छोटकटी व्याख्या भनेको छ अब यहाँ के भनेको छ अब भनौँ न कग्युपाको परम्परा टुट्नुको कारण के हो त अब परम्परा चाहिँ अब टुट्यो भने मेन केमा
टुट्नु पुग्छ भन्दाखेरि गुरु चाहिँ के हो त ज्ञानले बोध नभएको अर्थात् अनुभूति नभएको चेला के हो त योग्यतावान नभएको दुवैजना यस्तो गुरु र चेला यस्तो प्रकारको भेट्यो भने चाहिँ चेलाले गुरुलाई बुद्ध जस्तो देख्न सक्दैन यदि चेलाले गुरुलाई देख्नु बुद्ध जस्तो देख्न सकेन भने गुरु र चेलामा भएको ज्ञानहरू चाहिँ काम नभएको हुँदाखेरि अनि कहिले पनि आफ्नो गुरुले बुद्ध जस्तो देख्न सक्दैन किन भन्दाखेरि गुरुको परम्परागत ज्ञान टुटेर जान्छ कसरी टुट्यो त भन्दाखेरि गुरुसँग ज्ञान भरिपूर्ण ज्ञानको बोध नभएको कारणले गर्दाखेरि चेलामा जुन गुरुमा भएको ज्ञान चाहिँ योग्यता हिसाबले लिन नसकेको कारणले ठेक्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कैक्यपाको परम्पराहरू टुटिन्छ छुट्टिन्छ यस्तोले भनिन्छ परम्परागतहरू चाहिँ अब भाँड्ने भने यसरी भाँडेर जान्छ यो चाहिँ हामीले बुद्ध मनमा राख्नु पर्दैछ भने एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्यो त्यस्तो रहेछ त्यही कारणले गुरुलाई चाहिँ के हो त बुद्ध जसरी हेर्नुपर्छ गुरुलाई चाहिँ के हो त बुद्ध जसरी हेऱ्यो भने चेलालाई के हो त ज्ञान चाहिँ सहज रूपमा प्रवेश हुन्छ जब चेलालाई गुरु चाहिँ बुद्ध जस्तो आभास हुन्छ एउटा या साक्षात्कार आफूले बोध गर्छ नि बल्ल बुद्धको काँचो ज्ञान सर्वसमग्र ज्ञान सबै आफूभित्र जन्मिन्छ अब दोस्रो रहेछ अब दोस्रो विषय के छ भन्दाखेरि निरन्तर दिनु पर्दाखेरि जुन के हो त हामीले निषेध गर्नुपर्ने जुन अपमानहरू चाहिँ हराउनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो 23 नम्बरको श्लोक रहेको छ अब भनेको छ नि चैत्य भङ्ग द्याभित्य च तच्छयं पनि न लङ्घात्येत् पदुक सानया यन यसरी अब यो तु कथा संस्कृतमा बताएको छ यो अर्थात् यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि स्तूपहरू चैत्यहरू भत्काउने भङ्ग भत्काउने त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ अब डर त्रासहरूको कारणले गर्दाखेरि अब के हो त अनि फोहोर महिलाहरूले हामीले कहिले पनि अब हामीले नाग्नु हुँदैन भनेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि स्तूपलाई हामीले नाग्नु हुँदैन भने पनि गुरुले लगाउनु भएको जुत्ता त्यस्तै गरी बस्ने ठाउँ हामीले कसरी चढ्नु हुँदैन हामीले नाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिले स्तूपलाई नाग्नु हुँदैन पाप नाग्यो भने पाप लाग्छ भने एकदम डर लाग्दो भयानक कर्महरू आफूले खेप्नुपर्छ भोग्नुपर्छ भने स्तूप भत्काएको जस्तै हो भत्काएको जस्तै हो भने यदि नाग्यो भने त्यस्तो पाप आफूलाई नराम्रो कर्म आफूमा हुन्छ भने अब डिम्म भने एउटा छाया अब गुरुको छाया भनौँ अर्थात् प्रतिबिम्ब अनि गुरुको प्रतिबिम्ब पनि के हो र स्तूप जस्तै हो अनि यसलाई हामीले नाग्ने गर्ने टेक्यो भने त्यो माथि थिच्यो भने के हो त त्यो मात्रै नभएर के हो त ह्लम भन्नाले गुरुको जुत्ता उहाँले लाउने जुत्ता अब जुत्ता भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ चप्पल पनि हो अब हामीले भारतमा अब चप्पल भन्छ नि चप्पल अब छिल्लम भने के हो त बाहिर लाउने चप्पलै भनिन्छ जुन अब स्यान्डललाई गुरुको स्यान्डल किन नहोस् गुरु बस्ने आसान किन नहोस् हामीले नाग्नु हुँदैन टेक्नु हुँदैन कुल्चिनु हुँदैन स्तूप नागेको जस्तै महापाप
लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यो भारतको पञ्चशिखाको व्याख्यान टीकाभित्र यसरी उल्लेख गरेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अनि अब शन भनेको चाहिँ अब चढाउनु भनेको जस्तै भारतको कुनै इन्डियन हिन्दूहरू मर्यो भने बाँसमाथि राखेर सेतो कपडाले बेरेर होइन मुर्दालाई लान्छ नि हो अब शन भनेको के हो त अब त्यसरी चढायो भने हो तर चाहिँ यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब गुरुमाथि चाहिँ अब चढ्नु हुँदैन भनेको कुरा चाहिँ हो गुरु बस्ने ठाउँमा माथि चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदछ अब आदि भने त्योभित्र के छ त भन्दाखेरि गुरु लाउने वस्त्र कपडा होइन गुरुको प्रयोग गर्ने लत्ता भाँडा कुँडा वरदानहरू हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कारण कहिले पनि अनि गुरुको छायालाई त लत्ताउनु हुँदैन भने गुरु लगाउने लुगाहरू बस्ने ठाउँमा त हामी कहाँ लत्ताउनु मिल्छ लत्ताउनु मिल्दैन नि यो त भन्नै पर्ने कुरा होइन नि यो त बुझ्ने हो भन्ने यसरी बताएको कुरा हो मेचीको हो भनेर भन्नै पर्दैन होइन सबै कुरा अब जुन लत्या भने पाप हुन्छ भनेर बुझिसकेपछि अरू कुरो त एक गरे मैले के बताउँ र बताउनु पर्दैन नि भन्ने कुरा हो यो भारतमा भएको पञ्चशिखाको व्याख्यानको अनुसार हो अब चङ्खापाको आफ्नै टिकामा स्वटिकामा के छ त आफ्नै अब लेखारमा उहाँले के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि स्तूपलाई भत्कायो भने टुटायो भने के हो त भन्दाखेरि अब अभिची नरमा जाने एकदम अब के हो त पाप एकदम ठुलो भए अब छिन्न पापहरू चाहिँ भोग्नुपर्छ भनेको कुरा बताउनु भएको छ त्यसै गरी त्यही कारणले यो पाप कहिले नटुट्ने एकदम अविच्छिन्न रूपमा त्यसको दुःखहरू नराम्रो कर्म भोग्नु पर्नेलाई पाप हुँदछ स्तूपहरू टुटायो फुटायो भत्कायो भने त्यहीसँग मिल्न जान्दछ भनेको त्यही कारणले गुरुको छायालाई पनि प्रतिबिम्बलाई पनि हामीले नाग्यो कुल्चियो भने के हो त जुन स्तूप भत्कायो जस्तै महापाप भोग्नु पर्दछ भनेको त्यही कारणले स्तूप भत्काएको जस्तै डर त्रास गरेर गुरुको हामीले डर भएको जस्तै गुरुको छायालाई पनि हामीले नाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बताउँदछ अनि गुरु लगाउनु भएको जुत्ता चप्पल हामीले कहाँ नाग्नु हुँदैन नि भन्ने कुरा त बताउनु भएको छ ढिढुल्टा अब माया जालभित्र यसरी बताएको छ त्यही हो यही ढिमा घुम्थे हामी छायालाई नाग्नु हुँदैन गुरुको स्तूप भत्काउनु हुँदैन उस्तो नै हो अब यो धेरै यसको विषयमा धेरै बताएको छ बराबरी हो स्तूप भत्काउनु र गुरुको छायालाई नाग्नु उस्तै हो भनेको छ वज्र सार अलङ्कार भित्र त्यसै गरी वज्र ढाकिनी त्यस्तै गरी 4 आसानले भित्र पनि यो तन्त्रहरुमा यसरी बताएको छ दोषको आध्यात्मिक सङ्गीत गीति भित्र पनि 8औं परिच्छेद भित्र पनि बताएको छ अब अर्को 진짜게 뒤지 충분히 가도라야 아니 간데 세월을 스탑이나 다 텔레안 두원 되게 내매게 시 나로라야 다 남규베나 दुल्वा विनय भित्र के बताएको छ त भन्दाखेरि काबे दोजी तान्द्रे सेन जगु मारवा मगु बच्चे पछानो हामीले अपमान र कहिले पनि नराम्रो गर्नु हुँदैन सम्मान गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा बताएको छ जस्तै कि अब 최대한 디솔레 야 아니 가르쳐다 진짜게 배 가르쳐 짱마 쏴다 진짜게 셔도 아니야 고 도지다는 저거야 여러분들 연구요 알았어 대 용배 카도라 가르쳐 त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले 된 둥긴 यान्जाने अनि गोमर छेबैना अनि हामीले स्तूपको नाम बुझी स्तूपमा चढ्ने हैन अनि हामीले कुल्चिने त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ अनि के हो त राम्रो हुँदैन पापहरू नराम्रो हामीले भोग्नु पर्दछ भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ अनि खेलासी गर्ने के हुन्छ र भन्ने हैन रेला गर्ने
लत्याउने गरे भने चाहिँ कहिले पनि गर्नु यदि त्यस्तो गर्यो भने सधैँभरि हामीले दुःखहरू जहिले पनि भोगिरहनु पर्दछ है। अनि यस्तो भोग्नु पर्यो भने के हो त, जुन बुद्धले बताउनु भएको मार्गदेखि चाहिँ पतन पाएको हो, ज्ञानकै ज्ञान चाहिँ धेरै दूर भएको है, बुझ्नु पर्दछ भनेर यसरी धोर्जे खण्डमा स्वाङ्गी बाबुले यसरी बताउनु भएको कुरा हो। अनि आमाकी 문제게 곰발레야 꼬라두두사네 아니 최대한지 주말에 곰는 저거 말아체세 아니 야 텔레야베 अब भोटमा के भनिन्छ भन्दाखेरि होइन, अब भोटमा चाहिँ जुन अब बुढाबुढीहरू कोरा जाँदाखेरि होइन, छेतेन अब कोरा गर्दाखेरि घाम लागिरहेको हुन्छ, घामको अब किरणले छेतेनमा लाँदाखेरि छेतेनको छाया भुइँमा आउँछ, कोरा जाँदाखेरि त्यहाँ टेक्नु हुँदैन है, पाप लाग्छ भनेर अनि छायालाई नटेकिकन कोरा जाने सुनेको छु। यो अत्यन्त राम्रो रहेछ, यो अत्यन्त ध्यान दिने कुरा हो नि त यो। हो, यो कुरा हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो नि त। के पनि हुँदैन, जब छाया त अनि के नै हुन्छ र भनेर टेक्यो भने स्तूप भत्काएको पाप जस्तै हामीले भोग्नु पर्दछ। जुन भोटमा बुढाबुढीहरूले कोरा गर्ने भनौँ न परिक्रमा गर्ने बेलामा यसरी उहाँहरूले अनि हामीले अब उहाँहरूले त्यसो गर्नुपर्दछ भनेको कुरो त रहेछ नि त, किताबमा लेखेको रे, बुद्धले बताउनु भएको रहेछ नि। त्यही कारणले हामीले हिँड्दाखेरि गुरुको छाया कहाँ छ, ओहो नटेक्ने हो कि अब त्यसरी त हुँदैन होइन, सकेसम्म गुरुदेखि अलिकता पछाडि भएर अब गुरुले जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्दछ। टाँसेर हिँड्ने, जहिले पनि छेउमै हिँड्ने गऱ्यो भने चाहिँ कुल्चिने सम्भावना हुने हुँदाखेरि त्यसरी कहिले पनि गर्नु हुँदैन है भनेपछि। अनि सधैँ नै गुरुको बराबरी गऱ्यो भने चाहिँ हामीले कहिले पनि प्रयोग गर्नु सक्दैन होइन। अब अन्त गुरुले अब बुद्धले यसरी अब मान्छेहरूलाई एकदम दुःख दिनुलाई यस्तो बताएको त होइन, तर बुद्धले चाहिँ के हो त, एकदम प्राणीप्रति दया माया भएको कारणले गर्दाखेरि गुरु र चेला भनेको के हो भने बुझ्नुको लागि बुद्धले यो तन्त्रभित्र बताएको हो नि त। यही कुरोलाई अश्वघोषकले पञ्चसिकाभित्र बताउनु भएको कुरा हो। यही कुरा अब बुद्धले बताउनु भएको कुरो भएकोले अश्वघोषले बताउनु भएको कुरा हुँदाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दैन, हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ नि। जुन गुरुले लगाए, जुन गुरुले हामीले ज्ञान सिकाए, जुन गुरुले आँखा देखे, त्यही गुरुले लगाउनु भएको लुगाले लत्याउने, चप्पलले लत्याउने, थुक्ने, खिसी गरे भने त महापाप त हुन्छै हुन्छ, हामीले जोगिनु पर्दछ भन्ने कुरा हो। फेरि पनि यो चङ्गप गुरुले बताउनु भएको विषय अनुसार म बताउन जान चाहन्छु। अब कसरी सम्मान गर्ने भनेर 8वटा विषय रहेको छ। दक्षिणा चढाउने, अब के हो त, बुद्ध जसरी हेर्ने, बुद्धको गुरुको आज्ञालाई पालना गर्ने, गुरुको सामग्रीहरूलाई के हो त प्रजाहरूलाई चेला कसरी दिनुपर्छ त्यसरी नै गर्ने। अनि क्षणिककालमा समयमा चरित्रहरू के हो त शुद्ध पार्ने, शरीर र वचनलाई गुरुलाई हामीले सम्मान सत्कार गर्ने, गुरु बराबर हो भने अहमान त्याग्ने र गुरुले जे भने नभनिकन जेप्पै त्यही नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यही कारणले पूर्वकथित अगाडि बताए जस्तै आफ्नो गुरुले बुद्ध चाहिँ हेरिसकेपछि गुरुको वचनलाई हामीले जसरी मान्नै पर्छ, गुरुको वचनलाई हामीले सम्मान दिनै पर्छ। यदि हामीले गुरुले बताउनु भएको वचनलाई हामीले मानेन भने गुरुले बुद्ध जस्तो हेरेर पनि फाइदा केही पनि छैन। त्यही कारणले गुरुले बुद्ध जस्तो हेरेर नै गुरुको नि आज्ञालाई पालना गर्नु हो भन्ने कारण यो हो। त्यही कारणले अब गुरुको आज्ञा कसरी पालना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चङ्गपले आफ्नै टिकाभित्र के लेख्नु भएको छ त भन्दाखेरि अब यो विषय आज्ञा कसरी पालन गर्ने भन्दाखेरि सूत्र अलङ्कार अनुसार मुताबिक सत्कार सम्मान, त्यसै गरी साधनादेखि गुरु देखाउने, गुरु लिने, कल्याण मित्र देखाउने, पञ्चसिकाभित्र अब टाँस्यो भने यही कुरा रहेको छ। आजदेखि म साधना मार्फत गुरुलाई चिन्छु, गुरु देखाउँछु, गुरु लिन्छु, गुरु थाप्छु भन्ने कुरा हो। अब यसको अब यो संस्कृतमा के बताएको छ त भन्दाखेरि 24मा चाहिँ
yatnat ka drupa de ya sholo ni yong yatnat de ba kuriyat ni yong de yore ta di guru na me ragyam tangbo de ne hrista chitto mahamati asakta sravayeta tasmai upapatya twa saktitam sanskrit ta di shenja li ja la so shenja de re do ba la so ta tele an thoma sholo ga tangbo de पहिलो श्लोक yang रहेको be छ lame nyen go अब ga de दोस्रो le ja श्लोक पनि अब shi na यस्तै कुराहरू बताएको छ संस्कृतमा के छ त भन्दाखेरि यो 24-25 श्लोकमा चाहिँ गुरु सिद्धि सम्मन पोति kala गुरु हो स्वर्ग गुरु lodre हो chenpo सुखम sa tangbo de तस्मात् lodre chenpo सर्व sa tsi प्रत्येन chang do गुरु राज्ञम न lodre chenpo sa de लङ्गायत lo भनेको lo छ yi लङ्गाए chewa ya भनेको छ nas la war ba अब ta लोडो lodre chewa sa lodre chewa sa da thoba me be lodre da ne ba ta अब kan da lodre chenpo महामती lodre भनिन्छ chenpo लोडो lodre छ्याम्पो भने chenpo महामती अब महा gasim ki sa de gi प्रतिभाशालीलाई ram do बुझ्नु ga le पर्दछ go ne sa de chi ko de chi अब गासिम ene lama भन्नाले के हो sa त de भन्दाखेरि lama de lobyon gi ga एकदम lodre chenpo ga खुसी भएर de lame ka ne sa jo ba महामतीदेखि के हो त गुरुलाई त प्रसन्न भएको चित्तले होइन प्रसन्न भएकोले भएपछि भनेको अर्थात् हृष्टचित्त एकदम lame ka ne sa अ, lama sa sa na ta lobyon चित्त sa de बुझ्दो la भनेको ka sa de la ane गुरु भन्नु jesu र अब pepa आचार्य भन्ने एउटा नै हो sung ta kan da lame ma tama ma sung sha ba de la kona de go re ta जेजो ma da सुङ्ग lame ma kang sung ba de अनि la गुरुले kona de जस्तो go re बताउनु भयो त्यही अब के हो त अब पछि हाम्रो lame ma अनु sung sha thang sha le पछि lame ge लाग्ने ma kan de go re be sa de gi be ba sa de sonam de गुरुको वचनले चाहिँ के हो त sonam बेबा de भनेको चाहिँ अब thendo ni ba ko na ta उम्, be ba se go re ni ta cha ni उम्, ba ta cha wa la ba ina ana का do sa भनेको आज्ञा गुरुको आज्ञा ni भइगयो sa de बे ga भनेको के हो त भन्दाखेरि अब lame ka de उम्, bebe ko ne ane te nyen go re गुरुको te lame ka shi go आज्ञालाई shi चाहिँ be हामीले sa to da re minu ba के na हो त le भन्दाखेरि अब sa de ge यत्या sin कृ che ba sa wa यत्नात् sim ge lo re chen bos कुरिया minu ba sa जस्तो कार्य बताउन ta आज्ञा minu ba दिनुभएको छ sa गुरुले de आज्ञा ta दिनुभएको छ एकदम gyudan खुसी jibu भएर wa हामीले के हो त gyudan अब shi bi se सहमति dru भएर me wan खुसी che साथ be ne ya लिनुपर्दछ ane dru भनेको हो minu ba dru wan de che be ne ya dru minu ba de de ko ko ga res sigi त्यही jang कारणले sa अब de ge ane shuwa che lama la ya अब me मिनु भयो भने के बुझिन्छ so त ta shuwa भन्दाखेरि che tangi dru tu mindu se je shuwa pya de su ko ga res अब सक्दैन भनेर चाहिँ अब minu the la गुरुले cha आफूले de भन्ने tes the मिनु la भयो cha भनेको de चाहिँ अब lama कर sa de shi हेतु र फल हामीले अब देखि अब के हो त जस्तो rigpa सुकै yi कर्म भए rigpa तापनि त्यसलाई के yi हो त अब drupa हामीले chebe म pesa सक्दैन drupa भनेर le अब rigpa yi पछि na भाग्ने sa नभएकोले भनेको हो rigpa ta सिक्की gyundena झाङ chebe शब्ददेखि अब अ, so प्रयोगमा ta ल्याउनु chi भने के हो त भन्दाखेरि अनि pe da म gyundena debe सक्दछु kone भनेर अब lama de अब chokyo यो ares स्वीकार गरेको chi जस्तै kan हो mizwe ba yis स्वीकार गरेको ta बुझिन्छ khaan tara ya di ki tuanda nyingbu dhubde kare yin se je यसको अब जे पनि यसको अब kare अर्थ के हो yin त se भन्दाखेरि je ta khaan gyandre gomba de jaji she na अर्थ के हो त भन्दाखेरि khaan यसको lame अब sungpa अ, lame kare sungpa tini ane so su भारतको टिकामा drup के छ tuba भन्दाखेरि गुरुले जे बतायो drup त्यो चाहिँ के हो nyuba त shimbi na आफूले ane tini पालना loma गर्नु tegi ane beba tume go जुन अब drupa गुरुले cheba बताएको चाहिँ res आफूले पालना te गर्नु सक्छ yang त्यो चाहिँ के हो त drup धेरै minu ba परिश्रम khomjo सहित samare अब हामीले drup minu ba गर्नुपर्दछ soso la tegi ji khomjo meba जुन de आफूले shimbi na उचाल्नु सक्दैन भार ane ya उचाल्नु सक्दैन गुरुको वचनले पालना गर्नु सक्दैन त्यसलाई चाहिँ के हो त त्यो कुराहरूलाई drup चाहिँ minu ba yang me na kien shenda ye drup minu bi kien shenda ye bi na ane अब soso ngwe ne जुन drup minu ba yang na अब ji आफूले त्यसलाई gyugen shenda ye bi स्वीकार na गर्न सक्ने ane सामत ti ka अब be ya क्षमता छैन भने ane thras rangar be sha ma sha che cherwa त्यत्तिकै lame त्यसलाई kala सक्दैन भने ji त्यति नराखेर rangar sha ma नराखेर rangar sha sha be lame kala ma ji bi ta अब rangar sha गुरुको sha है be ना पालना एकदम mige be वचन पालना गर्न सकेन त्यत्तिकै राखिराख्यो भने के bole हुन्छ guru भन्दाखेरि che be indus के हो त पछि अब है गुरुको आज्ञा bole मानेन भने chi त be पापमा gune जाने हो ane नराम्रो te कर्महरू gyuze सञ्चय हुने lor हो che त्यही कारणले lama यो de la बुझेर dru चाहिँ minu bi gyuze ओ ne pe मैले da che यदि ne ba shu ne यदि ta मैले के हो त na le ya ta ta यो che ki गुरुको sum ba de आज्ञालाई मैले ya पालना de गरेन भने चाहिँ minu ba मलाई धेरै mindu खतराहरू se je हानिने lama मलाई de नै हुने ja रहेछ sha ji shu त्यही
कारणले नि यस्तो भयो खण्ड भने गुरुलाई स्पष्ट बताउने गुरु मैले यस्तो कारणले गर्दाखेरि हजुरको आज्ञाले पालना गर्न सकेन क्षमा पाऊ भनेर के हो त अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भन्नुपर्छ भनेको अब चङ्गबाको गुरुले ठिक व्याख्यान कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हे महामती विद्वान भनेको हो अब प्रज्ञावान चेला चेलाले आफ्नो गुरुलाई गुरुको वचन अनुसार चाहिँ अब गुरुले कस्तो आज्ञा दियो आफ्नोले एकदम सहमति भएर अनि के हो त त्यसमा चाहिँ जसरी भए पनि पालना गर्नुपर्दछ जसरी भए पनि आफूले मेहनत गर्नुपर्दछ मेहनत गरेर के हो त पालना गर्नुपर्दछ भनेको यदि आफूले गुरुले भयो भनेको मुताबिक आफूले चित्त नबुझिकन गरेन भने चाहिँ के हो त अब हुँदैन त्यही कारणले जे भए पनि एकदम गुरुले जस्तो आज्ञा दियो त्यसलाई खुसी साथ प्रसन्न साथ के हो त मनदेखि नै गर्ने फेरि प्रश्न गरेछ हो त्यसै गुरुले बताएको सबै कुरा आफूले गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि गुरुले बताएको सबै कुरा आफूले मान्नुपर्छ त भन्दाखेरि यदि धर्मसँग सम्बन्धित धर्मयुक्तको आज्ञा दियो भने आफूले प्राण गए पनि जसरी पनि पालना गर्नै पर्दछ यदि आफूले अब धर्मसँग सम्बन्धित नभएर संसारिक कुरा हो भने नगरे पनि के गाह्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग व्याकरण अनुसार चाहिँ हामीले शब्दमा चाहिँ केलाएर बुझ है भनेर यसरी अब बताउनु पर्छ अर्थात् धर्मसँग सम्बन्धित कुरा छ भने प्राण गए पनि गर्नैपर्छ धर्मसँग सम्बन्धित नभएर कुनै सांसारिक प्रति भौतिक प्रति जोडेको छ भने पालना गुरुको वचनले पालना नगरे पनि अनि खासै दोष लाग्दैन भनेर चङ्ग अब गुरुले आफ्नो व्याख्यामा यसरी केलाउनुहुन्छ यो मात्रै नभएर अब अर्को जस्तै कि अब के हो त आफ्नो विद्यादेखि मात्रै नभएर के हो त अब विद्यादेखि आफ्नो आफूले अब क्षमता अनुसार सकेन भने के हो त अब त्यही कारणले गुरुले बताएको त एकदम आज्ञा त सही नै हुन्छ चाहे धर्मसँग युक्त होस् धर्मसँग उपयुक्त नहोस् जे भए तापनि के हो त आफूले आफ्नो विद्या अनुसार आफ्नो प्रज्ञा अनुसार अनि के हो त आफूले सकेको खण्डमा जति पनि आफूले गर्ने नसकेको खण्डमा गुरुले बताएर भए पनि सक्दैन गुरु भनेर आफूले सही बताएर अब आफूले त्यसको पालना गर्ने हो भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्छ अब पतन हुने कुरा मुख्य मूल पतन हुने कुरा अब यो तिङ्ग्युरभित्र बौद्ध शास्त्रभित्र धेरै रहेको छ यो त्यो भित्र पनि रङ्जु दोर्जेले यो मुख्य मूल पतन हुने दम्ची ग्याचो यो दम्ची ग्याचो भनिन्छ अर्थात् समय सद्वचन सागर भनिन्छ यो जम्बल ढाक्पा गुरुले बताएको हो भन्ने कुरा पनि छ यसमा अब निङ्बो ज्ञान भनेको सार अलङ्कार भनेको अब जम्बल ढाक्पा मन्जु भनौँ न कृतिले लेख्नु भएको कुरा हो यो चङ्कापा गुरुले चाहिँ अब चङ्कापा गुरुले बताउनु भएको र अब यो झ्याम्बल ढाक्पाले बताउनु अलिकति फरक छ झ्याम्बल ढाक्पाले के भन्नुहुन्छ कुकर्मलाई प्रयोग गरेर त्यसमा परीक्षण गर कुन चाहिँ हो अनि गुरुलाई सोधपुछ गरेर अब त्यसमा मिल्यो भने त्यसमा मिलेन भने अब उपेक्षासँग राख भनेको छ अब चङ्कापा गुरुले चाहिँ के हो त यो कुकर्महरूलाई चाहिँ शब्दसँग आफूले परीक्षण गरेर अनि म सक्दिनँ भने त्यसलाई हटाएर अब त्यतिकै राखे पनि हुन्छ भन्नाले यसरी फरक बताएको छ अर्थात् के हो त दुर्वादो अर्थात् विनय सूत्र पनि यही बताएको छ धर्म नभएको अब कुनाहरूलाई चाहिँ अब रोक्नु पर्दछ निषेध गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा बताएको छ धर्म मेघाभित्र पनि त्यही नै छ धर्म पुण्य धर्मसँग सम्बन्धित भएको कुराहरूलाई चाहिँ के हो त हामीले गर्नुपर्छ त्योसँग सम्बन्धित नभएको अब कुकर्महरूलाई चाहिँ त्याग गर्नुपर्दछ भनेको हो
तीन प्रकारको शिलाहरू रहेको छ त्योसँग अब विपक्ष भयो भने चाहिँ अब हामीले यो हटाउनु पर्दछ त्योसँग अब तिल सिनसँग अब सम्बन्धित छ भने चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अब दोस्रो श्लोक के छ भन्दाखेरि यो 25 श्लोक रहेको छ 25 श्लोक गुरु सिद्धम समन्नोति गुरु स्वर्ग गुरु हो सुखम तस्मात् सर्व प्रयत्न गुरु र ज्ञानम न लङ्घयेत लङ्घयेत अब अब यो सिद्धि भनिन्छ अब गुण्डुबलाई चाहिँ अब दुई प्रकारको रहेको छ सिद्धि पनि एउटा संसारसँग सम्बन्धी एउटा अब संसारको अब भनौँ न जस्तो कि संसारिक सिद्धि कस्तोले भनिन्छ त भन्दाखेरि हैन यो जीवनको सुख शान्तिहरू हैन जस्तो कि अब धन सम्पत्ति आर्जन गर्नेदेखि लिएर सबै अब आफू सम्पन्न हुने लौकिक सिद्धि हो अब अर्को अब सिद्धि के हो त भन्दाखेरि सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने बुद्धत्व हुने हो जस्तै कि अब भनौँ न अब मिङमेन भनौँ न अब भनौँ न अब जुन अब यो आँखामा लाउने दबाई छ त्यो भेट्यो भने चाहिँ के हो त अब संसार जमिमुनि सुन चाँदी कहाँ छ सबै हिराहरू छलङ्ग देख्छ भनिन्छ भने चाहिँ मिङमेन अब चक्षु औषधि भनिन्छ अब काङबाजुक भन्ने के हो त अब जुन अब जाडो हिँड्नु सक्ने होइन त्यसको पातको हामीले मन्त्र जाप गर्यो भने चाहिँ पद भनौँ न पद खुट्टाको अनि यो संसारलाई शीघ्र रूपमा चक्र लाउन सकिन्छ भनिन्छ घोडा बन्यो भने चाँडो हामीले दौडिन सक्छ भन्छ जुन खुट्टाको जपहरू जप्यो भने भनौँ न अब आजभोलि त्यतिकै चाहिँदैन त्यो अब आवश्यक छैन प्लेन छ रकेट छ होइन गाडी छ साधन छ अनि यो टाढो चक्कर नआउनुको लागि किन चाहियो होइन खुट्टाको यात्राको लागि किन जप गर्नु पर्यो र अब पहिला त न प्लेन थियो न साधन थियो न केही नै थियो होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि यात्रा गर्नको लागि साधना गरेर जप गरेर चाँडो हिँड्नु सक्ने तर आजभोलि आवश्यक छैन नि त सबै यन्त्रहरू आइसक्यो अर्को के हो त भन्दाखेरि अनि अरूलाई रूप नदेखाउने अब अरूलाई नदेख्ने गरी लुक आफूलाई अब गोप्य राख्ने त्यस्तो साधन गर्ने अझ राम्रो होला वैज्ञानिकले पनि अब आफ्नो शरीर लुकाउन सक्ने त्यस्तो पुरा लुकाउनु लागि अब धेरै अब प्रयास पनि गरेको रहेछ जस्तो कि फाइदा होला जस्तो कि हामी फाइदा के हो त भन्दाखेरि जस्तो कि हामी अब भोटमा जानु पर्यो भने होइन टिबेटन मान्छेहरू होइन अब हामी भोटमा जानु पर्यो भने होइन अब भनौँ न अरूले नदेख्ने गरी अब गयो भने आफ्नो देशमा जानु पायो नि त फाइदा त्यो छ अनि कुनै ठाउँमा अब हामीले अब ध्यान गर्नुको लागि देखेर गयो भने धेरै अब विघ्न बाधा हुन सक्छ कसैले नदेख्ने गरी अब ध्यान गर्यो भने फाइदा पनि हुन्छ आफूलाई त्यो बेलामा आफ्नो जिउलाई लुकाउन सक्ने अब क्षमता भएको साधना गर्यो भने फाइदै होला आजभोलि यो 21औं शताब्दीमा अब यहाँ भनेको छ तीन प्रकारको बोधि प्राप्त गर्नु नै परलोक सिद्धि हो भनेर बताउनुहुन्छ तीन प्रकारको बोधि के हो त अब सर्वका बोधि प्रत्येक बुद्ध बोधि त्यसै गरी महाबोधि अर्थात् बोधिसत्व बोधि लामाले नै गुणरूपदाङ गुरुदेखि सिद्धि प्राप्त गर्ने भनेको लामाले भनेको गुरु अर्थात् गुरुले अब संस्कृतमा चाहिँ अब गुरु हो भनेको छ गुरु हो गुरुदेखि चाहिँ भनेको छ गुरुदेखि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब
थोरी भन्नलाई के हो त भन्दाखेरि अब एउटा स्वर्ग भनौँ न स्वर्ग स्वर्ग सुगति भनेर पनि सुगत सुगत र सुगतिमा थोरी त अब सुगत भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले अझ स्वर्गलाई बुझिन्छ संस्कृतमा स्वर्गै लेखेको छ गुरुदेखि चाहिँ हामीले राम्रोसँग सम्मान गर्यो भने हामी अब स्वर्ग पुग्नु सकिन्छ गुरुको कृपाले भनेको छ सुख प्राप्त हुँदछ भनेको छ अब यो काम धातुमा चाहिँ अब काम देव रहेको छ त्यो प्राप्त त्यसको अब सुख प्राप्त हुन्छ अब अरूप धातुमा अब चार प्रकारको ज्ञान रहेको छ रूप धातुमा त्यस्तै किसिमको अब सुखहरू प्राप्त हुँदछ अब अब भनौँ न स्वर्ग भन्नाले अब भगवान र देव र मनुष्य दुवैले अब दुवैको सुखलाई बुझ्दछ यो संसार भनौँ न यो काम काम सुखवती संसार त्यही कारणले गर्दाखेरि यो संसारको लागि सुख स्वर्ग प्राप्त अब यो चाहिँ प्राप्त गर्नु चाहिँ अब राम्रो कर्म गरेर चाहिँ प्राप्त हुँदछ भन्ने कुरा हो त्यस्तै गरी अब गुरुको कृपाले के प्राप्त हुँदछ त भन्दाखेरि अब हामीले गुरुले सधैँ सम्मान सत्कार गर्यो भने हामीले सुख प्राप्त हुँदछ भने अब यसमा चाहिँ गुरु धेरै छ है गुरु सिद्धि सम्मानवती फेरि गुरु स्वर्ग गुरु सुखम गुरु लामाले भनेर धेरै शब्द छ तर भोटको अनुवादमा एउटा भन्दा छैन जस्तै कि यसमा चाहिँ लामाले नि मुरुद्दा थोरै दने देवत एकचोटि मात्रै छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि धेरै नै हामीले फाइदा हुँदछ भनेको है अब के हो त भन्दाखेरि संसारमा हेर्ने हो भने अब यो संसारको सबै भौतिक सुखहरू प्राप्त हुँदछ एउटा राजाको सुख अर्को चाहिँ भगवानको सुख हो अब बाहिर हेऱ्यो भने के हो त अब मुख्य चाहिँ अब मोक्षको सुख प्राप्त हुँदछ यो चाहिँ परलोक संसारदेखि पार भएको सुखमा सुख प्राप्त हुने हो भनिन्छ सम्यक सुखलाई बुझिन्छ भनेको त्यही कारणले गर्दाखेरि अब देवी व्यवहार अब देवी व्यवहार तस्मात् सर्वप्रत्येन त्यही कारणले गर्दाखेरि भनेको तस्मात् व्यवहार चाहिँ सबै प्रत्ययहरूलाई हामीले गरेको कारणले नै के हो त यो गुरु र आज्ञाम न लङ्घयेत अर्थात् गुरुको वचनदेखि कहिले पनि पतन हुनु हुँदैन गुरुको वचनले कहिले पनि काट्नु हुँदैन गुरुको वचनलाई हामीले अपमान गर्नु हुँदैन गुरुको वचनलाई अपमान गर्यो भने सुख शान्ति त परिजाउँ नरकको बास पाए सामान्य संसारको सुख त भेट्दैन भन्ने कुरा हो कहिलेदेखि कहिले पनि हामी उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भनेको नलङ्घयेत कहिले पनि उल्लङ्घन नगर्नु हो अरे गुरुको वचनलाई अगाडि बताए चाहिँ यदि गुरुले अब धर्मसँग सम्बन्ध भएको आज्ञा दियो भने यसलाई अब विचार गर्ने हो यो अब लिनु ठिक होला कि आज्ञालाई पालन गर्नु ठिक होला कि नहोला भनेर अब आफूले विचार गर्नु पर्दछ यदि धर्मसँग सम्बन्धित हो भने प्राण गएर पनि जसरी पनि त्यसलाई आफूले लागि परेर परिश्रम गरेर मेहनत गरेर गुरुको आज्ञालाई पालना गर्नै पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यसमा स्पष्ट बताएको छ त्यही कारण गुरुको आज्ञादेखि कहिले पनि हामी गुरुको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन त्याग गर्नु हुँदैन पार गर्नु हुँदैन गुरुको वचनदेखि भन्ने कारण चाहिँ हो किनकि सुख शान्ति त्यहाँदेखि अब जन्मिने हो उदाउने हो नि त सामान्य र सर्वश्रेष्ठ अब सिद्धि के हो त गुरुदेखि नै हो बुद्ध ज्ञान पनि गुरुदेखि नै पाउने हो यो क्षणिक सुख पनि गुरुदेखि पाउने हो सर्वश्रेष्ठ परम सुख पनि गुरुदेखि पाउने हुने हुँदाखेरि गुरुको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने कारण चाहिँ यो मुख्य कुरोलाई बुझ्नुपर्छ अनि अब दसाङ थिक्ले भनिन्छ अब दसाङ थिक्ले भित्र भएको मुख्य अब
स्रोतहरु चाहिँ यी दशन्थिले भित्र भएको कुरा चाहिँ अन्तिमको शब्द रहेछ 라메가스다 भन्ने बुझाएको छ 고야 गुरुको 지제이시와 वचन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन 지제니 भन्ने कुरा चाहिँ 라메 हो 최선다 예 섬주로 도두르지 अब 시에나서 यसमा केही शब्दहरुमा दुईटा शब्ददेखि 올라도 आएको 도두 कुरादेखि केही 오데레 कुरा जोड्न 라메 갑루게 균제 गर्नु 시슈레 चाहन्छु यसमा 갑루게 균제 गुरुको वचनले पालन गर्नु कारण के हो भन्दाखेरि यसको केही 나케나 कारणहरु म बताउन 쉐쉐게나 चाहदैछु 소소 쉐쉐마다 잠시 땅데 랑도다 감도다 तपाईहरु चिया छ भने चिया पिउनु होला है चिया मजाले चढेर मजाले पूजा गर्न सम्मति छैन है त अब तपाईहरुको त्यहाँ कति बजे चिया आउँछ कति बजे पिउने हो मलाई केही थाहा हुँदैन त्यही कारणले चिया तपाईको ठाउँमा आयो भने पिउनुस् है त यो अब सबै भिक्षु भिक्षुनी जनहरुलाई मैले यो दिएको हुँदाखेरि अब यो गुरुको आज्ञा किन पालन गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यसको अब इतिहास के बताउनु पर्दाखेरि केरा जुन अब गाथाभित्र जातक वर्ग जातक कथामा के बताइछ भन्दाखेरि हित हुने पुण्यित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो आज्ञा दिएको छ त्यही कुरा चाहिँ लिनु पर्दछ भनेको गुरुले जस्तो आज्ञा दियो त्यो लियो भने के हो त फाइदै फाइदा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अनि गुरुले बताएको अनुसार हामीले पालना गर्यो भने चाहिँ अनि हामीले फाइदै फाइदा हुने हो त्यही कारण हामीले पुनित हो चोखो हो पूजाको एउटा श्रेय हो त्यही कारण साधना पालना गर्नुपर्दछ आज्ञा आफूले आज्ञालाई पालन गर्नुपर्दछ साधना गर्नुपर्दछ यो परम पूजा हो भन्ने कुरा हो नभए के हो त एउटा निपे छबा भन्ने के हो त प्रसन्न पूजा अर्को चाहिँ के हो त एउटा साधना पूजा तीन प्रकारको प्रसन्नता देखिए अब भित्र पनि सर्वोत्कृष्ट हित हुने कुरा हो भनेको छ कसिन बिछेपेङ्गे भनिन्छ आज्ञा जसरी नै आज्ञा कथित प्रसन्नता पूजा हो भनेको छ अब गुरुको वचनभित्र के हो त दुई प्रकारको वचन रहेछ हाम्रो बिचमा के हो त गुरुको वचनमा दुई प्रकारको वचन छ बुझ्नुपर्छ त्यो दुईटा के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गुरुले प्रत्यक्ष रूपमा के हो त अभिषेक आज्ञा प्रवचन दिने जस्तो गुरुले प्रवचन गर्छ नि हैन यो चाहिँ एउटा गुरुको आज्ञा यो वचन यो एउटा गुरुको मुखदेखि मुखर बिन्दुदेखि आएको शब्द हो नि त यो के हो त परम वचन हो नि त गुरुको स्वयं मुखर बिन्दुदेखि बाहिर निस्केको कुरा ध्वनि हो नि त यो यसले गुरुको वचन अर्को गुरुको वचन के हो त भन्दाखेरि अर्को नजरले हेर्दाखेरि अनि दैनिक जीवनकालमा अब गुरुले अब दैनिक जीवनकालमा नियमित गुरुले के बोल्नुहुन्छ खाँदा बस्दा हिँड्दा डुल्दा त्यो गुरुले मुखदेखि बताउनुहुन्छ नि सँगसँगै हिँड्ने त्यो पनि के हो त गुरुको वचन नै हो त्यही कारणले एउटा गुरुले साँच्चै नै प्रवचन दिएको वचनलाई गुरुको आज्ञा हो अर्को चाहिँ के हो त गुरुले बोलेको होइन खाना खाने बेलामा अब आज्ञा गरेको अब गुरुले सबै जति पनि बाहिर जे हिसाबले बोल्नु भएको त्यो पनि एउटा गुरु आज्ञा हो गुरुको वचन हो एउटा गुरुले साँच्चै नै प्रवचन अभिषेक दिएको नि अनि वचन हो दुई वचनको वचन छ भन्ने कुरा अगाडि यो के हो त हैन हो गुरुले दिएको प्रवचनहरू अभिषेक हामीले साधना गर्नु सजिलो छ बुझ्नु पालना गर्नु सजिलो छ अब गुरुले बताएको त पहिला त सजिलो हो नि प्रवचनै हो गुरुले बुझाइदिनु भएको प्रवचन गुरुले बताउँछ यो त अब हामीले साधना गर्नै पर्छ हैन आज्ञा गर्नै पर्छ आज्ञा लिनै पर्दछ पालना गर्नै पर्छ यो त बुद्धको वचन नै धर्म नै हो यो त यो बौद्ध धर्म नै हो नि त यसमा केही पनि सङ्घ सन्धिया केही पनि छैन अब सङ्घ के भन्छ भन्दाखेरि जे भए पनि खेत हामीले धर्म गर्ने नै हो धर्म मान्ने नै हो हामीले समस्या केमा पर्यो दोस्रो चाहिँ त्यो दोस्रो समस्या केमा आयो भन्दाखेरि दोस्रो वचन के हो त भन्दाखेरि समस्या भएको
अब के हो त लामे जरादेखि 가래 भन्नुपर्दाखेरि 수도는 गुरुले 얘기요래 सबै 가래 भनेको कुराहरू 지 खाना 수도이나 खाँदा 데 हिँड्दा 루루에서 하게 डुल्दा 다 यताउता 레비기 होइन 마시고 सबै 데티스 कुरामा कहिलेकाहीँ गाली गलौज गर्छ कहिलेकाहीँ गुरुले प्रवचन गर्छ कहिलेकाहीँ गुरुले 지나가도 रिसाएको 니마 जसरी अब 모친데 आज्ञा 탐보다 दिनुहुन्छ 즉 라메까 यो के हो त 가래로와 죽이 हाम्रो दैनिक 인도로지 जीवनमा घटेको कुरा हो नि 아 यो मान्छेले 아니 पालना गर्नमा 두두살에 गाह्रो छ 삼삼로버지기 삼로버지 바지 동동 카바레 삼tum त्यही 이내 कारणले 코르스 गुरुले बताएको 라메까 छ सबै मैले पालना 디갑수 गर्नु तपाईँले 다 हामीले पालना गर्नु 소수기 सक्छ 딘드레다 भने गाह्रै हो 마준바 समस्या हो 소수인 데바다 마준바 소수의 저와 야바 किन 미슈 भन्दाखेरि 마준와 कुनै कुनै बेला आफ्नो इच्छासँग 야나 मिलेको 아니 हुँदैन नि त गुरुले सबै 라메 दिएको वचनहरू 숨버지 최 냠내 किन अब 치아바 पालन 셰바 नगर्यो 다 भन्दाखेरि 린두 삼삼 आफूसँग मन नमिलेको 다 मलाई 디다가 다 मन 지수 नपर्ने 냠마 최 कुराहरू पनि 냠내 गुरुले 치아바 कहिलेकाहीँ 셰바 야 बताइराख्नु 린두 भएको हुन्छ 삼삼 अब 야나 त्यो त्यो कुरा हामीले अब 지 पालना गर्न 최 सक्दैन नि 냠내다 त 저바 메베 띵도 다 최다 त्यही कारणले 띵 गर्दाखेरि 옌조도 यदि 삼삼 진짜 कुनै 가서 कुनै 다 बेलामा धर्मसँग 야 सम्बन्धित छ भने 가래 जाँच गरेर स्वीकार गर्ने धर्मसँग सम्बन्धित छैन भने 다만시 त्यसलाई पालना नगरे भने केही फरक 까먹고 पर्दैन 싶나네 त्यही कारणले गर्दाखेरि 헬라테네 अब 소소로 बुझ्नुपर्ने 땅에 यस्तो 채 कुराहरू 인도사네 아니 신이 다 이제 저 루트서 말해 삼성으로 와 कहिलेकाहीँ अब भनौँ न गुरुले दिएको वचन 땅에 हामीले धेरै 수수 स्वीकार 채 गर्यो 신이 अनि समस्या धेरै पर्दाखेरि 남다 두스야데 गुरुको 레라버지 आज्ञालाई चाहिँ अब मैले पालन गर्न सक्दैन होला गुरुको वचनलाई हे भनेर कोही 까맹어서 अल्छी लाग्ने 쉐베급을 신이 समस्या मर्कहरू देख्छ 주로 नि त 샤마지 예매디 아니 신이 하고 맞아 다음 बल्ल अब थाहा 예마 हुन्छ 두기 गुरुको 값 वचन मैले वचन 나한테 루트사를 गुरुलाई अब मैले 삼삼로지 바지 पालन गर्न सक्दै 마제스 सक्दैन 바로 गुरुको वचन सही छ कि छैन हो 맞아 왕 त्यहाँदेखि थाहा हुन्छ 두리사네 맞아 다왕 난게유네 휴잔시야 ताइना भनौँ वाङ न अब हामीले शुगिले सिना थाबो जिवर बता तब कारण नाना बे करे सुना निंगे इंसे आज रुवा अब अभिषेक दिँदाखेरि नि एकदम खतरा हो नि जस्तो अरे गुरुले बताए त्यही म पालन दुई गर्छु सुना भनेर है स्वीकार जियो गर्नैपर्छ अभिषेक लिँदाखेरि के चाहिँ जियर होइन जस्तो बेला होइन तपाईँले आज अब सम्झनु भयो बताउनु भयो त्यही कुरा म सही नभए अब प्रदेश त अब मान्ने यो छु पलेला बच्ची अब मेरो शरीर वचन तपाईँले मण्डलको रूपमा चढाए कोही भनेर शासन अन्तिम हुनु बाचा जिजु बाचा गर्छ तपाईँ मारबेकी जे एउटा मारबेकी के मिलेर उदाहरणको लागि बलिया मर्पाले मिलारेपालाई अनि के बताउनु भयो हो भन्दाखेरि मिलेर भन्छ धेरै घर बनाउनु थियो नि त बहन लु घर बनाऊ खामो यति तले घर बनाऊ चाहिँ चुरो यति झ्याल ढोका भएको सिके बनाऊ वान राख धेरै घर बनाउनु थियो नि त सिके वान राख पछि के हो त फेरि मर्पा गुरु त्यो घर भत्का थाम्बो भनेर मंगु भत्काउनु आदेश थियो नि त जुरुवा थाम्बो या पहिला धेरै बनाउला त्यसपछि सिक्छु पहिला सासाले माथि बनाउलाई पछि फेरि मुनितिर भत्काउनुलाई फेरि पछि त्यो भत्काएर फेरि त्यो बना त मैले गल्तीले भत्काएछु भनेछ फेरि बना बना भनेर बनाउनुलाई अनि यस्तो गर्ने बेलामा के हो त semjente zu gebal ya ma thya banasi जिजुमिलर अनि यसरी हामीले बारी जोत्ने बेलामा चाहिँ गोरुले धेरै चोट घाउ भएको जस्तै मिरा ढेपेले ढुङ्गा बोकेर एकजनाले बनाएको घर है हजुर एकजनाले बनाएको घर कहिले भत्का कहिले बना भन्दाखेरि ढुङ्गा बोक्दा बोक्दा ओसार्दा घाउले भरिसकेको थियो अनि पछाडि बोक्नु नसके गुरु मैले ढुङ्गा बोक्नु सकेन पछाडि त्यो पछाडि ढाड देखाउँदाखेरि गुरुले मर्पाले तेरो अगाडि खलिस नि त अगाडि छातीले बोक भनेर फेरि मर्पाले आदेश दिँदाखेरि त्यही दुःख कसरी दिएको थियो नि त मर्पाले मिलाडे भने यस्तो कुरा सम्झिनुहोस् हामी अब हामीले अहिले मिलाडेको इतिहास पढ्दाखेरि उहाँको जीवन कथी हेर्दाखेरि यो त के हो त अब हामी सयौँ वर्ष पछि हामी निस्कियो हो हामी अहिले हो अनि मिलेर सयौँ वर्ष अगाडि हो नि त होइन 900 वर्ष अगाडि 800 वर्ष हजारौँ वर्ष अगाडि 100 वर्ष अगाडि हो नि मेला डेपाको इतिहास जीवनी कथा हेर्दा ओ हो त अब हामीले गर्नै पर्छ भनेर जस्तो आउँछ तर के हो त अब आफ्नो समयमा आफ्नो छेउमा गुरुले आज्ञा दिँदाखेरि हे कस्तो आज्ञा दियो है भनेर अब के पनि छाडपट लाउँदैन केही पनि गर्न सक्दैन अनि ल हेर्नुहोस् त मेला नेपाली मर्पालाई कसरी गुरु देखाएको रहेछ कस्तो यो वङ र अभिषेक दिएको वचन त होइन नि बुद्धको वचन बताएको कुरा त होइन नि ढुङ्गा बोल्नु लगाएको घर बोल्नु लगाएको त्यो त होइन नि त मिलेर ठुटो छाडुयो माउबाले केरा छम्प छाडुयो बता कुछ थुङ्गो थुङ्गो मारवा तर त्यो बेला के हो त सामान्य मान्छेले भविष्यमा मिलाइरहेपछि एउटा यो महायोगी भन्छ सिद्ध पुरुष बन्छ भनेर देख्दैन
त्यो बेला माला सामान्य मान्छेले के हो त बेदुला शास सधैँ नै मारपाले चाहिँ अनि मिलाले दुःख मात्रै 딘디 दिँदैछ यो गुरु 춘춘텔 봐. कति कष्ट थियो कसले 딘디 बिचरा 춘춘 धर्म सिकाउनु त 레발레 कता कता 딘도레 दिन 도 रात घर 레발레 बनाउनु 도스 लाग्छ 다데 गाली 디스 गलौज गरेर 모토 데도스 कुटेको छ के 그저 간데 전에 कस्तो 세도 हेराइ छ ल 내서 हेर्नुहोस् त 세 모토 버세네 데도 세제 딱 간다 로자가 롱베나로 깨다 샤도 와 लोटक 마르베 लोटक 마르베 भनेको 옹고 ठाउँमा 야베 एकदम नामै राखेछ कि 딘디 एउटा 춘춘 मार्नु मात्रै सकेको रहेछ कसरी मार्ने 레가체 मलाई आइडिया मात्रै 모스데 लाउँदैछ यसले मार्नु मात्रै 세 सकेको 모토 छ 버세네 कति दुःख दियो होला यो 마르베 मार्ब गुरुले हेर त मेला डेपालाई 다 त्यस्तो 깨다 मात्रै 샤 देख्यो त अन्धकार आँखाले 그래 ज्ञान 고도라 नभएको 샤 आँखाले 가서 고수 텔레데는 마옹발라 아니 밀레리아바도 주도 त्यही कारणले 시험사 गर्दाखेरि 바다 아니 베 तर उनीहरूलाई पनि के हो त अब 진진 차이 बिचरा त्यो देख्नेमा 두두와 सोच्ने मान्छेले बिचरा के बनाउनु बिचरा उनीहरूलाई भविष्यमा यो 다나 भेटेपछि म 신고 योगी भन्छ 아니 है 텔로바 म सिद्धि 텔레 पुरुष भन्छ एकै जीवन 나로발라 बुद्ध 가제 भन्छ नि त्यही कारणले अब 라메 소바 उनीहरूलाई 제도 पापहरू शुद्ध गर्नुलाई 데 मार्ब गुरुले 데 यसरी 짱게베 दुःख 롱상아 कष्ट 맹게베 गराउनु दिएको हो भनेर देखेको छैन नि बिचरा त्यही हो 근데 마르베 밀레레발라 두보타마 텔레베 도스텐데 캔사부터 여다디나 베네 토게 가는 마 총세 알아보다 अब 다나 त्यस्तै किन 신기 नारो मेरो नेपा भन्दा एकदम महाकस 제도 नारोपाले अब छ 통세 알아보 तेलोपाले अब ठुलो 통세 वीर माथिबाट 마르바 हम्फल दिएको होइन हम्फल भन्ने कुरा आगोभित्र हम्फल भन्ने कुरादेखि धेरै 산소로 भयानक 다데 दुःख 롤다 दिएको छ 노아이 तेलोपाल चाहिँ नारोपाले 슈어로 हाम्रो मनमै अट्दैन कि हामीले 근데 विचार पनि गर्न 인두산에 सक्दैन यति भयानक कुराहरू छ त्यहाँ 다 त्यही कारणले 아주도 गर्दाखेरि 사마다이도 यो 사 어다 यस्तो 라메 마 हामीले विचार 카체 गर्दाखेरि 나와 के हो त 소소 아니 소소이 간토도 냠네 에 त्यही कारण यस्तो हामीले 제도세 हेर्दाखेरि के हो त हो 이나 라메 기베 숭세 탐세 라레 अब के विचार गर्नु पर्यो 야 भन्दाखेरि 되게 깔라카마 गुरुले दिनुभएको अभिषेकहरू 드리 प्रवचन 라메 मात्रै 카체 हामीले 도다기 आज्ञा 곤지베 हामीले पालना गर्ने 라메기 हो कि 숭베기 गुरुले 라메 सबै 되나 दिएको वचनलाई हामीले पालना 라메기 गर्ने त्यो 숭세 디니 라메 마시에네 숭세 탐세 데 까레사 디니 보디베 त्यसै कारणले 야와체베 गर्दाखेरि 카수 사무당 것으로마 디니 냠도 주 가르쳐제 त्यही 세 कारणले अनि 셰요나 다 깔라카마 हामीले के बुझ्नु पर्दछ त ओ गुरु दिनुभएको 다이네 आज्ञा 사람 चाहिँ हो 라메 बुद्धको वचन 제네 마 के हो 숭세 र 탐제 서마나 सामान्य 탐제 दैनिक 탐제 जीवनमा गुरुले दिनुभएको 두두 서마나 성산으로지 आज्ञा के हो भने हामीले छुटाउनु पर्दछ 이내야 다 त्यही 되는 कारणले 말 हामीले 성동 거야 छुट्यायो भने हामीले 성동 거야 हल्का 가라나 हुन्छ नत्र भने 말 गुरुले 주, दिनुभएको 라모 अभिषेक प्रवचन र 말 गुरुले 유기라고 दैनिक हिसाबमा 말 बताउने कुराले 라마 탐레 खिचिरी मिचिरी एउटा 로마 झालमुरी 탐레 जस्तो 돌려야 अर्थ एउटा 람산데 가져 나가 चटपटी जस्तो मिसाइदियो भने तपाईँलाई दुःख हो नि त फेरि त्यो त। 람산 니루 균세 수로치도 त्यही कारणले गर्दाखेरि 최고라 गुरुले 바나 나로 प्रत्यक्ष रूपमा एकैचोटि कहाँ सम्यक बुद्धको ज्ञान 테레 बताउनुहुन्छ 도아데 아니 कहाँ शून्यताको कुरा 최근 बताउनुहुन्छ 대마시다 메데베게 내가 저기 제주가 그봐 त्यही कारणले यो 아니 मेरो 마르베 चेला सही छ कि छैन 밀레레발레 भनेर नि 아버지 विभिन्न कामहरू 카마치다 गरिदिने यो 최 सही छ कि 최 छैन 레바스게 भनेर चेक गर्नुको लागि जाँच गर्नुको लागि 내가 저기 धर्मसँग सम्बन्ध केही छैन 다데 तर 아마 मेरो यो 처음 चेला कतिको 처음 सही छ 레벨 कतिको 담지 गलत छ भनेर 두고 चेक गर्नुको 다데 लागि 아마 जाँच गर्नुको 체크 लागि परीक्षण गर्नुको लागि कति समस्या 다데 참좀 최근 개와도 खेप्दो रहेछ यसले या 딘데기베 내가야 제주 त्यस्तो धेरै छ 배나 차샤비나 अनि गुरुले धर्मसँग सम्बन्धित 제 नभएको 간보바 भएको 도 कुरा कति छ 지진이면 कति जस्तै 내가 제주사 जस्तै कि यो उदाहरणको लागि 안다 पहिलो 디디사네 घम्बोपाले मिलेर दर्शन गर्ने 세밀레베기 चरणमा 유인텔레야 창 जेसु मिला नेपालले 퇴바강 샤야다 공 밀레레베 जेसु 수레 मिला नेपालको मिला नेपालले आफ्नो अगाडि एउटा अगाडि बडुको भित्र छ्याङ राख्यो जाँड राख्यो जाँड टेबलमाथि 창 퇴바강 अनि 샤야다 घम्बोपा 창 पहिलोचोटि 퇴바강 야바디 아니 भेट्न आउने बेलामा अब 지진 지진 जेसु मिला नेपालको 시에시에 टेबलमाथि एउटा 공부발에 छ्याङ राखेको छ 나네 니초랑 통 쏘도와 अनि अब पहिला आफूले पिउनु भइसकेर ल अब 단 तिमी यो 제가 पिउ त 뭐가 भनेर अब 공개로 कोही अब 까다블 के हो अब 게레 भनौँ न 게런시 बाँकी भएको छ्याङ चाहिँ अब जाँड चाहिँ घम्बोपालाई पिउन दियो नि त 까담라 게런시 아니 까담라 야베 롬냐 나딩기 기tin데게 तर पनि के हो त अब घम्बोपा त अब एउटा भिक्षु हो घेलोङ हो 본 듀알라 उहाँलाई चेलाहरू धेरै छ 드레 인두사나 공다 게런 남다 샤디와 디나네 अब एउटा एकदम घेलोङ हो नि त घेलोङ भइसकेपछि के हो त भिक्षु भइसकेपछि विनयमा धेरै होसियार सचेत सतर्कता अब ल्याउनु गर्नु पर्यो नि त। अब त्यो बेला घम्बोपा मात्रै भयो भने त अब सुटुक्क उहाँले जाँडा पिउनु हुन्थ्यो नि त तर के हो त घम्बोपासँग धेरै चेलाहरू रहेछ नि चेलाहरू धेरै लिएको रहेछ नि त अब कप्पालाई भरि जाँड थियो नि भेला नेपाली घम्बोपालाई 최세마도 민도와 다디 घम्बोपाले के गरेछ भन्दाखेरि 다디 연구로 왔다 장통줄라에나 근데 이에다 유엔다 시에네 람상 시에마 톱시 또서 류도와 또서 दाहिने देब्रेतिर अब के हो त अब दाहिने देब्रेतिर हेर्दै अलिकति हेर्दै अब डाइरेक्ट पिउनु सकेन रहेछ 다디 통스
창의 अनि 통수 दाहिने देब्रे हेरेर अब पिउनु सकेन चाहिँ के मेरो लेभल दिएको छ्या किनकि उहाँ त भिक्षु भयो अनि त्यो विचार मेरो लेभल त अब तिमी यताउता धेरै कुरो नखेला त्यो छाँग जाँड पिउ भनेर सिधै आज्ञा अब दिनुभएछ मेरो लेभलले वचन दिनुभएछ त्यही कारणले ऊ गुरुले वचन दिनुभयो हो भनेर अब गुरुको आज्ञा हो भनेर अनि केही बाँकी नभइकन सबै गम्बबाले भिक्षु भए तापनि सबै उहाँले पिउनु भएछ अनि जिजु सबै मिलले खानुभएछ ठुलो उहाँले खरा गम्बर्छ त्यो पिउनु भयो कारणले मेरो लेभलले के विचार गर्नुभयो भन्दाखेरि दावा मलु बेन्ने दोरो मेरो लेभलको उहाँलाई के आभास भयो भन्दाखेरि एउटा के विचार हो मेरो सिलसिला मेरो परम्परा चाहिँ यो मान्छेले यो पुरुषले यो केटाले भविष्यमा एकदम राम्रोसँग फैलाउनु रहेछ मेरो लागि एकदम योग्यतावान चेला रहेछ भनेर मेरो लेभलले यसरी विचार गर्नुभयो अब हामी हो भने के त लु भिक्षु भयो होइन अब मेरो त्यस्तै अब मेरो घम्बपालेन म त भिक्षु हो क्षमा पाऊ मैले जहाँ पिउनु मिल्दैन म त एउटा भिक्षु सिल लिएको मान्छे हो भनेर भने मेरो ढेपालाई अब चढाइदिएको रिटर्न फिर्ता गरिदिएको भए मेरो घम्बपाले कहिले पनि मिला ढेपादेखि ज्ञान हासिल गर्न नसक्थ्यो त्यही कारणले यो जाँच गर्ने हो नि त जाँच एक पक्षमा हेर्यो भने अलिकति कस्तो छ हेर्नुहोस् त एउटा योगीले एउटा भिक्षुलाई जान दिँदाखेरि अलिकति अनौठो छ नि त तर पनि वास्तवमा के हो मेरो चेला कतिको योग्यवान छ मैले बताएको यसले पालना गर्न सक्छ कि सक्दैन जाँचको लागि रहेछ नि त यो विश्लेषणको लागि रहेछ एउटा परीक्षाको लागि रहेछ नि त्यही कारणले यो धर्म र यो संसार भन्ने बेग्लै छ नि त धर्म त साधना गर्ने सम्पत्ति आर्जन गर्ने दुईटा मार्ग छ नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि स्वामी मेला नेपा भने एउटा के हो त सही गुरु योग्यता हुनु गुरु हो नि त उहाँको लागि संसार के धर्म के अर्थात् यो संसार के हो उहाँको लागि धर्म के हो सबै नै शून्यताको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले बोध गर्नुभएको हो नि त उहाँको लागि के हो त अब एक स्वाद हो संसार भए पनि धर्म भने स्वाद एक स्वाद हो जे गरे पनि धर्मसँग सम्बन्धित भए अधर्म मेरो पनि एउटा पनि गर्नु त्यही कारण हाम्रो लागि छ संसार यो धर्म यो भनौँ न आध्यात्मिक र लौकिक दुई प्रकारको छ हामीले अर्थात् भौतिक र आध्यात्मिक हाम्रो लागि दुईटा छ तर ज्ञान पराकाष्ठ भएको गुरुले भौतिक के आध्यात्मिक के फरकै छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको ध्यान पराकाष्ठ भइसकेपछि के हो त आफ्नो प्राणै के हो त धर्म हो होइन त्यही कारणले यसरी हेरिसकेपछि गुरुले पादेको पनि धर्मै हो भन्नु पनि मिल्छ कारण किन भन्दाखेरि म त्यतिकै बताउ भने एउटा यसलाई कथा जोड्न चाहन्छु म एउटा पाल्देन दुसुम खेम्पा पहिलो कर्मपा सुर्बु अब सुर्बु फुक भनिन्छ सुरुप एउटा सुर्बु गुम्बा भनौँ न एउटा खोप्चे ठाउँ भनौँ न तल आउँदाखेरि एउटा नगर भन्ने एउटा बस्ती थियो त्यहाँ सुर्बु भोटमा त्यो एउटा डुबुक एउटा गुफा थियो त्यो बस्तीको छेउमा चाहिँ एउटा गुफा थियो त्यहाँ सर्वव्यापी गुफा भन्ने गम्बोपा त्यहाँ दुसुम्केमा त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो उहाँले सर्पी अब टोयलेट जानुभएछ टोयलेट जाने बेला के के त अब यो बेला अब उहाँले लङ गर्नुभयो कि सर्ट गर्नुभयो थाहा छैन त्यो बेला के हो त अवश्य त्यहाँ जानु रिङ्सेल आयो अब के हो त भन्दाखेरि तुक्पुई के हो त तुक्डी रिङ्सेल अर्थात् के हो त पातको अवशेष त्यस्तो भएको थियो त्यही कारणले गुरुहरूले खाए बोले हागे पादे जे गर्ने के हो त धर्मै धर्म मात्रै पाप अधर्म कहिले पनि हुँदैन पाप कहिले पनि हुँदैन भन्ने कुरा के हो त धर्म आध्यात्मिक र भौतिक उहाँले एकै स्वादमा लिनुभएको त्यस्तो ज्ञान प्रकाश गर्नुभयो कि त्यही कारणले जुन बेला संसार र मोक्ष बेग्लै सम्झिन्छ दुःखै दुःख जुन बेला संसार र यो धर्म एक नजरले हेर्न सक्छ त्यो बेला प्रकाश ज्ञान हुने हो त्यस्तै कुराहरू आठौँ कर्म मिगे दुर्जेले सयौं छोटकरी व्याख्यामा के बताउनु भएको छ पुरानै हित नभएको कुरा
테라 테다도 이체베 녜시 게베 지송세 담배 최선 규르웨 디지다로 소양 Sanjay 제메기 Gandhi Sangi 카제도 maybe lama. 미시 제제 간다 अब यहाँ 셈진 के भनेको छ 디마도 त मिग्यो दोर्जेले 스튜징기 भन्दाखेरि 셴다 메딩기 라마지 이나 티긴 प्राणी हितको लागि सोच्ने बाहेक 디마 अर्को कुनै 이소 पनि 냠바 नसोच्ने कुरा छ 칸데스 भने 나베 त्यस्तो गुरु 이나 छ भने 디셈진기 된도 त्यस्तो गुरु छ भने उहाँले 시바 शरीर वचन चित्तको जस्तो चर्या देखाए तापनि 나나시기 प्राणी हितको बाहेक अहितको काम के पनि गर्दैन त्यो गुरुले 콩기 숭 बताउनु 칸데지 비네 까 칸데스 나베 उहाँको 이나 जस्तो वचन भए 디 पनि 에네 기디 जस्तो 랑도 आज्ञा दिए पनि 템베 체 त्यो पाप र धर्मलाई छुट्यायो 담배 कुन कुरोलाई पाप 기디 हटाउने 랑도 템베 체 마도 베기 पुण्य के हो 대대 अपुण्य के हो 셈지경 कुन कुरा 임시 त्याग गर्ने कुन कुरा 근데 लिने भने 나순기 त्यो बाहेक 콩기 अरू 숭라 केही पनि छैन 에네 기디 랑도 템베 콩기 숭세 탐제 धर्म र 기디 랑도 템베 당와 उहाँले 인상이 딘제 जस्तो 예시 게 बताउनु भएको 오네 कुरा छ गुरुले अधर्म र धर्म कुन लिने कुन 에네 त्याग गर्ने 콩기 पुण्यको 최숭세 काम बाहेक अरू कुनै पनि हुने छैन है 디 가르쳐 गुरुले बताउनु 제메도 भएको 나오잖아 सबै वचन त्यही नै हो 난 디데 भनेर यसरी अब 가스 बताउनु भएको छ 콩기 가르 कु제रे samsang 난 디다 त्यही 가르 कारणले 수샤 हामीले samsang हामीले हामीले कहिले 디다 पनि ख्याल गर्दैन ए उ त उहाँले ठट्टा गर्नु भएको हो कि 꼭 त्यत्तिकै 간지도 हामीले बताउनु भएको खास यो 아 धर्म होइन भने यसरी कहिले 가도로야 까낭 말해 samsang 딘제 많이 비세 간다 베 यो त त्यतिकै ख्यालमा ठट्टा गरेर 디다 हामीले एउटा 야바지 वचन गबैया दिएको हो भने गिमजे कहिले पनि याबा지 सम्झिनु हुँदैन मादोजिगी गबै गिमजे म्याप सुन गुरुले बताउनु भएको कुरा एउटा एउटा 딘제 अर्थ याबासाने कि 간다 उद्देश्य 라마 हुने 대더비 बाहेक 다 안다 지 अनउद्देश्य बाहेक गुरुले नभएको कुरा केही पनि 콩기 बताउनु हुँदैन 현도마 현대마도 미공배 라마 अनि 라마세나 प्राणी हितको 다 सम्झिने 심지어 탐제 प्राणी हितको लागि सधैँ नै सम्झिने 심지어 बाहेक सम्झिने गुरुले 주게 अर्को केही पनि सम्झिनु नभयो भने 심지어 탐제라 उहाँको वचन 기베 चित्त 마더고 얘기 शरीर 라마세나 सबै 다도 प्राणी 간다 हितको लागि नै हो 라마 천된 티주기 अब 시에네 सबै प्राणी एउटा 디지솔레 एउटा छोरा चाहिँ 에 सम्झिने छोरा भए 여바지 पनि भयो 에 여바지 छोरा 에 सम्झिने गुरु 여바지 भने पनि भयो 디제베지 बुद्ध भने पनि 가르쳐 भयो 줘야겠어 अब संसारको आँखा चन्द्र सूर्य भने पनि 디냐 भयो 땅 त्यो 알아는 गुरु 주기 भयो कुनै छ 추세기 만담치 त्यही कारणले गर्दाखेरि 알아는 주기 내세죠 알아는 주기 딱 간다 지 냠도기 체를 줘 त्यही कारण 텔 अनि 말레베 인두산에 라메 딘데 숭구 अब 예바데 대다라 जुन 힘이야 हामी त्यो घडीमा पुगेको 어디 छैन नि त 누구요 जुन हामी त्यो स्थानमा नपुगेको हुँदाखेरि अनि हामीलाई के 근데 हो 인두산에 अलिकता विचार गर्नु 딱 अलिकता त्यसको 알아줄 다다 अनुभव आउनु गाह्रो 냠도기 पर्छ 체 네가 쓰지 마도 त्यही 메베 कारणले 인두산에 라메 숭세 탐제도 हामीले 취해베 अब एउटा 가르쳐다 भोग एउटा 라메 숭세 अनुभव 탐제데 थोरै एउटा 아니 सीमित मात्र भएको हुने हुँदाखेरि 네 हामीले के हो त गुरुले बताएको 가서 सबै कुरा 가서 समग्र 도둑놈 गुरुको 내고 वचनलाई हामीले के हो 야바지 त 가야사라 बुद्धको 딱 वचन 맞아 गुरुको वचनमा हामीले के हो त 라멘 लिन 숭세 सकेको छ 가르베 최든 덴바 인 최든 덴 가서 다치 딘데게 이와 채투야 정말 당기 공도 쉬거든 신기지 가르쳐야지 अनि 아주 हामीले कुन गुरुको वचन हो 지지기 कुन गुरुको दैनिक 라메가 चर्या हो 최 हामीले छुट्याउन 응응도 सक्नुपर्दछ 송아기 त्यो 딱 के हो त भन्दाखेरि 다 अब 가스는 हामीले 민지 गुरुलाई गुरु जसरी नै स्वयं गुरुले जे 라스기 बताए तपाईँ 지다 प्राणी हितको लागि मात्रै गर्नुहुन्छ सम्झिनु भयो भने गुरुले सबै कुरा बताउनु भएको चाहे प्रवचन गर्दाखेरि हो चाहे उहाँले कुराकानी गर्दाखेरि हो सबै गुरुको वचन र अभिषेक दिएकोमा के फरक छ र 다네 एउटै त हो 라마 천된 디솔 딘데 이와 त्यस्तै 채 किसिमको 버려 막 त्यही कारणले 숭세 सही 탐제로 गुरुमा यस्तो 취했다 दुई प्रकारको वचनहरू छ भने कहाँबाट अब 맞아 हामीले 지금 छुटाउन 가서 सक्छौँ 참 एउटा दैनिक ख्याल 한시 ठट्टाको 3년 वचन 나와 हो एउटा 라마사다 स्वयं 실질적으로 प्रवचन दिएको हो भने यसरी 아주 छुटाउन कहाँ 뜻이 सक्छ 드디어는 막 가스 땅 용이 अनि 다 뒤쳐야 삼삼 와 गुरुको वचन भन्ने बित्तिकै 다음에는 गुरुले एउटा टोपी 대달라마 लगाएर एउटा 지제나 सिरिपेज लगाएर ओ 애는 ढिल्बु 진주 추구에 बजेर र 걸리다 ढिल्बुसम्म 딱 आउने 추주에 घन्टी बजेर दिने 추주에 बेला चाहिँ 걸리네 प्रवचन 추주 हो 고발에 त्यो 애는 भोग लिएर 주고받고 अनि 순세 कोठामा 다 आएर 뒤쳐야 돼 अनि 이 खानासँगै 보고가 खाँदा 순세 निक्लेको 취해 वचनहरू 말했으나 कुराहरू चाहिँ गुरुको 계속 प्रवचन होइन गुरुको आज्ञा होइन भने त कस्तो अनौठो कुरा हेर्नुहोस् त 라멘이 최승하서 गुरुलाई पनि 진주 एउटा समय 추구에 के लिमिट 와 딩상 진주 추구에서 गुरुको गुरुको प्रवचन भने के हो त एउटा क्लास एउटा अ, एउटा के हो त एउटा पाठ क्लास लिएको छ 드디어 जस्तो कि 고발랑샤는 드려 एउटा टिभी सिनेको छ त्यस्तो हामीले विचारले गऱ्यो भने त हुँदैन नि त त्यसरी विचार ठानेर पनि 능능지도 हुन्छ र त्यसरी सम्झेर हुन्छ 뒤에 हुँदैन 내세 नि 탐지에도 यसरी 가르치는 कहाँ 데 आफूलाई 있어요. ज्ञान 라마 천년제 प्राप्त हुँदैछ 메시아비는 랑라 त्यही 펜베 कारणले 갖는 거 हरेक 내 समय 인도산 디졸레 परिस्थिति 디사샤 디졸레야 마티 हरेक 탐제 कालमा 버려 जस्तो सुकै गुरुमा त्यो सबै गुरु 다는 अत्यन्त 시 जरुरी 라마 고만 나바 쪽에 가르치는 알았잖아 라메 숭라이 त्यस्तै कि 이 पूर्व गुरुहरूले के 체바다 बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि 렌젤레 이 체바니 찍어레스 के बताउनु भएको 라메 छ पूर्व 숭라 이 गुरुहरूले 체바데 렌젤레 गुरुलाई 이 विश्वास 체바 गर्नु र कर्म फलमा विश्वास गर्नु एउटै हो भनेको छ 다와나 라메 कर्म 숭라 फलमा 이 विश्वास गरेको हो 체바데 भनेको छ नि त 라말라 이 त्यस्तो 체바데 हो भने 다 라말라 대반도 좀 마르웨스 라비나 अब गुरुलाई विश्वास गरेको गुरुलाई श्रद्धा 그래서는 भक्ति गरेको जस्तो होइन 라마 भन्दाखेरि प्रश्न त्यस्तो 괴신경기 होइन 막 강수샤바디
त्यो होइन गुरुले जस्तोमा बताए नि त प्राणी हितको लागि बताएको होइन कुन त्याग गर्ने कुन लिने भन्ने कुरा मात्रै हो गुरुको जहिले पनि अब यो सही गुरु छ भने यस्तो हो है फेरि गुरुले के हो त कुन कुरा त्याग गर्नुपर्छ कुन कुरा लिनुपर्छ त्यो वचन बाहेक कुनै पनि बताउँदैन है त्यो त्यो बाहेक अरू के नबताउनु भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुवालाई विश्वास गर्नु र अनि त्याग गर्नु र लिनु भनेको कर्म र फलको कुरा है नि त कर्म हेतु फल हो त्यही कारणले गुरुलाई विश्वास गर्नु भने कर्म हेतु फलमा विश्वास गर्नु के फरक छैन भेद छैन भन्ने कुरा यसमा जुट्नु पुगेको छ यसमा छुनु पुगेको छ जे गर्दाखेरि पनि गुरुलाई के हो त त्यही कारणले गुरुले गुरु चाहिँ के हो त अब गुरु चाहिँ मार्गको एउटा मूल हो भनौँ र अनि कर्म फल मार्गको मुख्य हो भन्ने कुरा एउटै हो त्यही कारणले गर्दाखेरि गुरुसँग श्रद्धा भक्ति छ कि छैन गुरुलाई विश्वास छ कि छैन भने कर्म फलमा अब विश्वास छ कि छैन भने निर्भर छ त्यही कारणले गर्दाखेरि मार्गको स्रोत मुख्य कल्याण मित्र लिने र मूल श्रद्धा भक्ति शोधन गर्ने भन्ने कुरा यो दुईटा महत्त्वपूर्ण रहेको छ जस्तै कि यसको उदाहरण को हो त भन्दाखेरि भारतको गुरु नारोबा जस्तो बोर्डको गुरु मिलारेपा मार्मी दाक्सुन अर्थात् मार्पा मिलारेपा जस्तो कदम्बा गुरु कुचेसुम जस्तो अब के हो त अब जस्तै कि अब गम्बोबाको दुईटा चेलाहरू जस्तै कि चाङबा घ्यारे जस्तो अनि उहाँको चेलाहरू गोल लचावा जस्तो सधैँ नै गुरुलाई गुरु जसरी हेरे उहाँ सबै वचन सबै गुरुको वचनमै ल्याए त्यही कारण गुरुको वचनले पालना गर्ने फाइदै फाइदा अब गुरुको वचनले फाइदा हामीले पालना गरेन भने दोष के छ त भन्दाखेरि भनौँ न गुरु योग्यता गुरु सही गुरु गलत नभएको गुरुले अब आज्ञा दियो भने के हो त गुरुले सधैँ सद्धर्मको मात्रै उपदेश दिनुहुन्छ नि त्यही कारणले यो सबै धर्म जस्तो त गुरुले दिनुभएको त्यही कारणले गुरुको वचनदेखि त्यस्तो भएको गुरु ज्ञानले भरिपूर्ण भएको गुरुको वचनदेखि तोड्यो भने सद्धर्मदेखि विपरीत हुनु हो भङ्ग हुनु हो त्यही कारणले गुरुको वचनदेखि पतन हुनुमा दुई कुरो रहेको छ एउटा के हो त नराम्रो एउटै नराम्रो विचार लिएर गुरुको वचनलाई पालन नगर्ने अर्को चाहिँ के हो त अब गुरु नराम्रो नसोच्दा पनि के हो त कहिले काहीँ के हो त अब गुरुको वचनदेखि अब गल्तीले अब भनौँ न पालन नगरेको जस्तो कि अब नसकेर पहिला त के हो त पाप हो भने भन्नै पर्दैन नराम्रो विचार भएर गुरुको वचन काम छैन भने होइन अर्को चाहिँ के हो त आफूले अब नजानेर नबुझेर होइन गुरुको वचनलाई पालन नगरेको यो के हो त अब यो त्यति दोष गल्ती हुँदैन यसलाई तिनले खुब भनिन्छ होइन एउटा सही समय नमिलेको सायद नजुरेको भनिन्छ त्यही कारणले अनि सायद जुरेको छैन भने के हो त अनि भविष्यमा प्राणी हितको लागि के हो त अनि विघ्न बाधाहरू आउने अडचनहरू आउने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि यो नराम्रो कुकर्मले गर्दाखेरि हुँदछ फेरि कुनै अर्थ बिना कारण बिना गुरुको वचनले पालना गर्नुपर्छ पालना गरेर भने तिमीले दुःख पापहरू चाहिँ भोग्नुपर्छ है भनेर त्यो भनेको होइन कारण भएको अनुसारले त्यही कारणले नराम्रो कुरा छ भने पापसँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई त्याग दिने धर्मसँग सम्बन्धित छ भने आफूले स्वीकार गर्ने गुरु हेरेर हुन्छ नि तर आफ्नो गुरु स्वयं प्राणी हितको काम बाहेक अरू केही पनि गर्दैन भने उहाँले जस्तो आज्ञा दियो भने स्वीकार गर्नु जरुरी छ एउटा हामीले एउटा नलेज भनौँ न नलेज भन्नुले एउटा शिक्षा त्यही कारणले गुरुले बताउनु भएको कुरा शिक्षा जसरी लियो भने के हो त हामीले फाइदा हुन्छ एउटा केही उदाहरणको लागि एउटा उदाहरण म राख्न चाहन्छु
स्पेस 텔레야 हुन्छ 아니 जस्तो लाग्छ 세바가규요 मलाई 세바가규다 그 치기 यसलाई 치기 छलबाकाज्यू कागी 세지다 भित्र पनि छलबाकाज्यू 대선주로 भनेछ 기왕도 ठुलो 세지다 8 र 아니 हाँगा 8 치시야 रहेको छ 나로래야 ठुलो 4 र हाँगा 8 세바가 भएको त्यो भित्रमा अब 세바가규기 때문에 순제디 अब 샹세베기 ठुलोमा काग्यू सम्बन्धमा एउटा 샹세베기 छलबाकाज्यू भनिन्छ 댄서티 यो 샹세바 코랑 로마 योको अब 로마서베세데 संस्थापक को हो त भन्दाखेरि 샹छाल्पा 댄서 ताबु माउबाल कोको अब बजोले 샹छाल्पा एउटा चेला रहेछ नामगा हो भने हैन 남고 회사 आकाश प्रभा भनेर चेला छ 아니 음 팅질이야 샹세베 अब के हो त अनि 샹छाल्पा गुरुले चाहिँ अनि यो नामगा होला अब अभिषेक दिनु पर्यो भनेर विचार गरेछ 결혼이야 되기 드레이 결혼가 따고 접쇼 순도 अनि भनेछ कि अनि मैले वाङ दिइसकेपछि तिमीलाई यो मेरो बस्ने ठाउँ चाहिँ आसन तिमीलाई दिन्छु है भनेछु मठ मन्दिरहरू 마사바 소머베다 가다지 마람베 소놈 अब नामगा होले चाहिँ चेलाले चाहिँ अब पुण्य कमी कमजोर भएकोले 자바틀레들이 꺄토 마레스 다 텔레 나라 쳔딜레 지 두번야메지 체토나 삼바르치 त्यही कारणले गर्दाखेरि भनेछ ओ गुरुलाई हे गुरु मैले चाहिँ पुण्य कमजोर भएकोले हजुरले जस्तो मैले के हो त अब सबै कुरा मैले सम्हाल्न सक्दैन तर म के हो त यो जीवनमा एकदम राम्रोसँग धर्म गर्नेछु म साधना गर्नेछु यो प्रार्थना गर्नेछु मैले यो गुम्बालाई मैले सबै काम गर्न सक्दैन त्यही कारणले म धर्ममा मात्रै मलाई अनि धर्म गर्नु मलाई धेरै इच्छा छ भनेर प्रार्थना गरेछ स्याङछाल गुरु के भन्नुभयो भन्दाखेरि रनी जिबुगी 지 시디글 로서 말 रनी जिबु 지 청주 토나 अनि स्याङछाल के भन्नुभयो भन्दाखेरि बोधिसत्व भनेपछि के हो त प्राणी हितको बाहेक अरू आफ्नो लागि मात्रै सुख केही पनि सोच्दैन है त्यही कारणले एउटा अनि प्राणी भए बोधिसत्व भएपछि प्राणी हितको लागि आफ्नो कहिले पनि सोच्दैन अब सर्वका याना हिनायाना थेरवादा हो भने के हो त आफू मात्रै सुख शान्ति प्राप्त गर्नेको लागि ध्यान गरे त भने उहाँले बुद्ध प्राप्त हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि प्राणी हितको लागि काम गर भनेर अनि सबै के हो त अनि आज्ञा उपदेशहरू नामगा होले दिनुभएछ तर पनि के हो त नामगा होले चाहिँ गुरुले दिनुभएको मठ मन्दिरहरू चाहिँ उहाँले रेखदेख गर्नु नसकेन रहेछ हेरेन रहेछ उहाँले नहेरेको कारण गुरुको आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै विघ्न बाधाहरू आएछ जीवनमा धेरै दुःख र कष्ट भित्र आएछ त्यही कारणले उहाँको चेलाहरू त्यति राम्रोसँग भएन रहेछ पछि गएर तर पनि के हो त अनि स्याङछाल्पाले पछि के हो त अब नामगा नम्बर रोल्पा भनेपछि अब यसरी एउटा उहाँले भविष्यमा यो समयमा ती बुद्ध हुन्छ है भनेर आज्ञा दिनुभएको रहेछ स्याङछाल्पा अब छाल्पाको मुख्य अब यो स्याङछाल्पा गुरुले आफ्नो चेला नामगा उहाँलाई यस्तो इतिहासहरू यहाँ भित्र रहेछ त्यही कारणले यदि छलपाकाग्यू स्याङरुमुसीले स्याङछाल्पाले भने जस्तै अनि नामगावेले अनि गुम्बालाई पनि रेखदेख गरेको सबै संस्थालाई राम्रोसँग गरेको प्राणी हित काम गरेको धर्म पनि गरेको भई स्याङछाल्पाकाग्यू एकदम बौद्ध धर्म काग्यूको परम्परा फैलिएर जान्थ्यो नि त अनि आफूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो प्राणी हितको लागि फाइदा हुन्थ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हो उहाँले जुन संस्थालाई उहाँले रेखदेख नगरेको कारणले गर्दाखेरि आफू ध्यान साधना मात्रै गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि एउटा के हो त अभिमान घमण्ड भएको कारणले गर्दा के हो त अनि विघ्न बाधा आएको रहेछ नि त्यही कारणले गर्दाखेरि विघ्न बाधा हामी देख्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि पछि यो भनौँ न पछि गएर त्यही कारण हाम्रो कमसङ काहीँ बेला अहिले यस्तो देखिरहेको छ यस्तो इतिहासहरू होइन कमसङ अब स्यामर भनौँ पहिलो स्यामर तोक्देन ढाक्वासँगे अब धर्मस्वामी रङ्जु दोर्जेको चेला हो मुख्य चेला हो नि त रङ्जु दोर्जे चेला हो रङ्जु दोर्जे के बताउनु भएको छ भने मभन्दा ज्यादा विद्वान हो एकदम दिमागदार हो अनि मसँग बराबर भएको एउटा सिंह म जस्तो एउटा सिंह मेरो एकदम महत्त्वपूर्ण चेला भनेको छ
런준도지 추추키비 토마 가던 번에 상기 기타서 공시에디 뛰비더라 랑 랑주도 시켜서 만다 템바디니 게리 동된 잡았은길이야 떼고 공세네 에 미로 아니 달바 sap페와 대신기 작바 독된 대살이야 작바 그거 독 보세요 말았어 아바 독된 싱글 양반 독된 작바 대신 싱글 디누 버리 번에 비싸 거는 랑 바이라 되게 이제 몰래 디누 버리 바나 빠지 비싸 거 해서 랑주도 절라이 티스 티스로 카마 랑주도 절라이 수비 워들이야 런준도지 좀네 그래서기 대신 열이세요 아바 수르부 대신 열이세 아까 아바 통보 수르부 군바고 무니 버리 랑주도 절게 오다 띠르타서 망고 충분히 양리 반다 아 진짜 대 좀네 때 시네 데레 시타 부르사라 아고 좀네 되디 대신 티가르 때 열이세 시타 부르사 대신 메고나 열이 얘네 시타 두브네 버린사 사다니스타 대살라 거봐 만섭체 대신 양리 바니 아니 다는 신기 대제기 된사라 감 가서 템바 떼고 아니 공부를 티 튜벨라 키워다 반다 동네 게리야바 잡았으면 작바생기 그냥 원래번이 공부지 아바 대신 대살라 거봐 댄서마고 만섭체 튜비드라 바 라머상 라바 예렉데 나가리 거로 있어 kampo nenang mo ni aba kampo nenang bitra palda keri bani ki hota aba 깜보 내는데 컴을요. aba rangjun dorjile aba age te goten da kampo nenang mati mi zau boda da bhailao haina dejen denser mazsa te rekte garaban age dinu bogotyo 동네 잡았으니까 karpo kampo nenang mati mi janu parsa ban aba age te gotyo tarap ki hoda surubudi ki ma janu boy tokden tabasangi 제지 어렸어. 제 심지지. 통 녀버를 지역 잡아지. 심지 एउटा एउटा अब काठ सुत्ने खाट थियो लेजुस्ताने ता सुबिन दास सुरुपुको ठाउँमा आउँदाखेरि तनमा रोदिसा या सुरुपुको एउटा छेउ गुम्बाको एउटा किनारा पुग्ने बेलामा त्यो भने एउटा 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 फर्तोय भन्ने एउटा बस्ती रहेछ गाउँ त्यो छेउमा आउँदाखेरि 슝르만 로로마 지 리강ले 안자스 리강ले 안자네 솔직히 까마도 지 리강ले 안자 로디사네 아니 리지 अब ढेर कर्म भन्नु के हो त 빵 쪼보르 지에베치 아니 추미르 지에베치 디자ले 야베 녜지 데데버스 अब एउटा ढेल भनौँ न सेतो घोडा भनौँ न एउटा खान्छ त्यो बाटो नगर त्यो हिमा त्यो पाहाडमा माथि यो डाँडै डाँडा माथि गएर होइन अनि एउटा ठाउँमा पुगेर हरियाली भएको एउटा पानी भएको ठाउँमा के हो त खाए अब त्यहाँ के हो त अनि पानी खाएर बसेछ त्यो अब यो खच्चड भनौँ न पछि गुरु पनि तोक्दै ढाकसँगै त्यहाँ गयो त्यहाँ गयो त्यही कारणले अब 런준도지 깜보네나는 송송버와 다이네 제드 드로마 지비 야간 루디스탄 이 사차디 야보르스 도고원세 안타가라리아 ताबे अनि अब रङजुन दोर्जीले कम्पनीमा जाऊ भनेर अब आगे दियो तर के हो त अब एउटा सेतो खच्चर अर्थात् घोडाले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा एकदम जाने बेलामा एकदम राम्रो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ तिनै बस्नु भयो तिनै अब गुम्बाहरू बनाउनु भयो उहाँले त्यही कारणले अनि जुन रङजुन दोर्जीले जहाँ जाऊ भन्ने ठाउँमा नभएको पाल्नु नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा वचनलाई अब आदेश वचनलाई नमानेको कारणले गर्दाखेरि अलिकता के हो त अनि सायद राम्रो मिलेन जुरेन त्यो ढाकपासँगैले अब ढाकपासँगैले के हो त अब रङजुन दोर्जीको वचनलाई अब पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब रोल्पी दोर्जेको चारौँ कर्म रोल्पी दोर्जेको खास मुख्य मूल गुरु हुनुपर्ने तर पनि त्यो पुग्नु सकेन त्यो अनि आज्ञा तेस्रो कर्म रङजुन दोर्जेको आज्ञा चाहिँ यो तोदे ढाकपासँगैले अब अलिकति उहाँले पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो चेलाहरूले आफूले भनेको नमानेको धेरै विघ्न बाधा मान्छे अब तोदे खच्याउनु भयो भने अब धेरै आफ्नो चेलाहरूले नमानेको कुरा धेरै रहेछ किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि ढाकपासँगैले अब अलिकता मार्ग बिगार्यो पछि तोदे खच्याउनु भयो पछि गएर खच्याउनु भयो त्यस्तै विघ्न बाधा आएछ भन्ने कुरा त्यही कारणले गर्दाखेरि जे भए त भने के हो त अब सानो ठुलो नहेरेर अनि गुरुको वचनलाई तोड्यो भने के हो त ठुलोमा के हो त अब विघ्न बाधाहरू हुनुपर्ने होइन सानोमा के हो त अनि सायद नजुने विघ्न बाधा पछि आउने नराम्रो भएर जाने त्यस्तो हुने हुँदो रहेछ अर्को एउटा कथा के छ भन्दाखेरि पोम्डापा कथा अब कर्म पछि मूल गुरु पोम्डापा हो जोगु रेछिन चाहिँ के हो त अब ढोगु रेछिन चाहिँ पोम्डापाको अब चेला हो
अनि ढोगो रहेछ चाहिँ गुरु रहेछ 좀 मा 게 라메 पुम्डा 까자 पाबो 나와게 딘지 अनि पछि अब 춤지 아니 공부 조베기 अनि पुम्डा पछि अब के हो 더 त अब 대야 ढोगो रहेछ अब 유주도 बितिसकेपछि अब पुम्डा 좀 पो अब त्यहाँ त्यहाँ नाचौ भनेको ठाउँमा अब पछि उहाँ गइदिएछ होइन 네 त्यहाँ 가르스로 गएको 하네 कारणले गर्दाखेरि अनि विभिन्न 봄드라바데 라마 साहित्यहरू 롱거레제 बिग्रिएको कारणले 롱거야 गर्दाखेरि अनि 디컵이야 딱콘 अनि 두버찬 पछि अब 고공체네 두버체서 데 छोटो 만캄 जीवनमा 나와야 उहाँले अब 두버체가 असामयिक उहाँको निधन भएछ 두버체가 त्यस्तो कुरा पनि 고리 छ 고공체네 엔 롱거레제 쉬도와 단 롱거레제기 아니 यो 디교라 मिकिदुर्जेको अब 디시야 सयौँ 파샤레스 अ, 다리 만로 송도와 यो छोटकरी व्याख्यानभित्र लेखिएको छ जे 이나 पोम्डा पो भनौँ 치즈도와 न 콘 망가를 패도 패제네 엔 디가라 공감도 마데 쇼머레스 अब 공감대에서 अनि 마데 पछि अब 쇼머레 मर्खामा 콘디 जानुभयो मर्खाम भन्ने 봄드라베 ठाउँ हो त्यहाँ 체리아 주진기 त्यहाँ जानु पर्यो 가르스므로 पछि होसहरू त्यहाँ 까마발이야 जाँदाखेरि पछि के हो 아니 त 다리 봄드라베 가르스므로 다리가 싫어오레스 가르사나 롱거레 생기 까자와 인두산 디기 인사레 소세네 अनि 간다 त्यही कारणले उहाँले भन्नुभएको छ होइन अब 롱버 त्यहाँ कर्म 조금 पक्षी भएको ठाउँमा 텔레야 तपाईँ 아니 नजाने भन्दाखेरि अब 까마 म चाहिँ अब 뻑실레야 셰심 मेरो 가르시는 आयु अब अलिकति 교란기 जानु आँट्यो किन 녜시다 भन्दाखेरि अब 라바 मलाई ढोगो 녜시세네 रेछेले एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो 예수가 आज्ञा 가르치세네 पालन नगरेको 까치기 कारणले गर्दाखेरि म 둘이나 अब मर्दैछु है 아니 भनेर यसरी बताउनु 라마 지주 라마 त्यही कारणले 탐지기 गर्दा 해봐 연구래 교란 점도 맞아요 교란 त्यही कारणले 로마 गर्दाखेरि म 해봐야 अब 아니 यो जीवन 교란 त्याग 점도 गरेर 탐지 जाँदैछु भनेर बताउनु भएको 초템이 रहेछ 연구도 탐지 त्यही कारणले अनि उहाँले अन्तिम शब्द के राखेछ भन्दाखेरि 그것도 연구래 근데 인도사는 जे भए 라마 तापनि गुरुको आज्ञा 뇌고로 कहिले नतोड्नु है त 지시세 यदि 우스 시제나 अनि 근데 गुरुको आज्ञालाई 인도사는 जहिले पनि पालना गर्नु सानो ठुलो नहेर्नु गुरुको आज्ञालाई 어 जसरी पालना गर्नु यदि यो गुरुको 그다음 आज्ञालाई पालना गर्यो भने प्रसन्न हुने 망감을야 पूजा भने त्यो 패야지 पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार 도라바 यही नै हो 망감을 त्यही 패야지 कारणले 그러잖아 तिमीले कहिले पनि 롱거리 गुरुको 있어도 आज्ञाहरूलाई चाहिँ 망감을야 만로 यो 숨어 점을 अब 마도베 망감디 최단계 룽바다베 두 룽바 अनि 두자시기 얘기 좀 말아 पालना गर्नुपर्दछ कहिले पनि पालना नगर्ने चाहिँ नगर्नु 다시 भनेर आज्ञा दिनुभएको 봄라바 रहेछ 망감을야 패고야 김센테야 아니 롱거리 त्यही 생기 कारणले 템에 गर्दाखेरि 탕마 अब 딘데 양 पोम 톱 डकपच 톱 딘데 अब 유사 पोम डकपछि के हो त मर्कामा 딘데 तिमी जाऊ 인도사네 भनेको के हो त भन्दाखेरि 디균센 अब यो 데마도 구노 상부마도 구노 예바게 요마 ढोगो 예바게 रेछेको अब 요마르기냐 के 딘데 काम बाँकी 인도사 थियो त्यो 딘지 교왕게야 अब 참참 कुरो अब त्यो 랑게 망로 के काम 송도 बाँकी थियो 마야 त्यो आज्ञा थियो 우주도 तर पनि के हो त 시비나 망고 पोमडकको अब 교환 딘데 와게 इच्छा नलागि अहिले गएको त नलागि नगएको त होइन एउटा के हो त 그치다 उहाँले 딘데 시비나 그러면 삼성 अलिकति 맞아 बिर्सियो 이래야 कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो 레중베 भएको रहेछ त्यही कारणले 룽바치 आज 시비 आज 레중베 यतिमै रहन चाहन्छु 라마지 भोलि चाहिँ म 시제네 रेजुङबाको एउटा 마시 उहाँको कथा 자 마시 공 अनि 라마지 주 गुरुको 셰라마 आज्ञालाई 지기 पालना गरेन भने 마시 चाहिँ 이 말에 कस्तो 아까 कुरा 무기 어래 भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा 지기 चाहिँ अब 로 रेजुङबाको 유지가 इतिहासमा भोलि 이 बताउँछु 선이 제알지 슈난 एउटा 상태에서 라소 अनि यसको इतिहास धेरै छ होइन एकदम राम्रो अनि कुनै दिन अर्को दिन म बताउनेछु आजको लागि यति नै बहुत सर्वमङ्गलम प्रसिद्धले